of the Department of Biotechnology and the Department of Costume, and and on behalf of the Department of Costume Design and Fashion, myself, Dr. N. Radhika, Associate Professor from the Department of the same, feel honored to welcome you all for the guest lecture on Medical Textiles, an interdisciplinary program organized under DBT Star College scheme through virtual mode. We feel honored and consider it quite providential in inviting a correspondent, Sir Tirupur Palnisamy Avargal, and a respected principal, Dr. N. Raman Avargal, for this guest lecture through virtual mode organized under DBT Star College scheme. We also wish to acknowledge our gratitude to both of them for granting us permission to organize this event. With a spring in our step, anticipation in our heart, we heartily welcome the faculty members and our dear students of both the department for today's guest lecture. I also take this opportunity to acknowledge both the head of the departments, Dr. C. Deepa, Associate Professor and Head, Department of Biotechnology, and Dr. S. Manjula, Associate Professor and Head, who have taken efforts with great interest to organize today's event under DBT Star College scheme. To mark the beginning of the program today, I now request Dr. S. Manjula, Associate Professor and Head, Department of Costume Design and Fashion, to deliver her welcome address. Over to you, Dr. S. Manjula, ma'am. Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all for the guest lecture program on medical textiles on behalf of the Department of Costume Design and Fashion and Department of Biotechnology under DBT Star College scheme. I would like to extend a warm welcome to our esteemed correspondent Tirupur Palnisamy Avargal and our beloved principal Dr. N. Raman for being a source of inspiration in all our activities. It is a moment of great privilege and honor for me to welcome our guest, Mr. T. Suresh Ram, Partner, Care for You India Private Limited, Tirupur, for this guest lecture program, and I am certain that this program would be very valuable and informative. Welcome, sir. I'm delighted to welcome Dr. C. Deepa, and we are indeed happy to organize the interdisciplinary program for first time, and we hope to have continued ties in future. It's my pleasure to welcome the faculty members and students of both the departments and hope this topic would help in enhancing your knowledge on medical textile products, which is the need of the hour at this pandemic period. Have a good day. Thank you. Thank you, Manjula ma'am. And before we get started, let us have a bird's eye view of the profile of our resource person. Mr. T. Suresh Ram, sir, he has completed his MTech at AC College of Technology, Chennai, and BE at K.S. Rangasamy College of Technology, Tirchangur. And his specialization was in the areas of technical textiles, medical textiles, textiles quality assurance and standardization, and non-woven manufacturing and spinning. Regarding his achievements in college and at school level, he has secured All India 127th rank in GATE 2006 with 80.32 percentile and has scored centum in mathematics in 10th standard state board. Talking about his professional and research experiences, he has worked as senior scientific officer at Citra for 12 years and as shift in charge at Balaji Cotton Mills for 3 years and as shift supervisor at Eastman Spinning Mills for 8 months. Added to his credit, he has published and presented papers in various national conferences and seminars. As notable achievements, especially, he has obtained and filed patents for point-fluted bottom rollers, for roller drafting system of yarn spinning and preparatory machines awarded by India. And he has filed a patent on the title Citra Fluid Handling Capacity Tester. And another patent was filed on the title Low to Highly Exudating Wound Models and Methods. Also, he has published in his papers in various reputed national and international journals like Asian Textile Journal, in Journal of Academia and Industrial Research, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, in International Journal on Textile Engineering and Processes, and in Indian Journal of Fiber and Textile Research. Talking about the roles and responsibilities in Center of Excellence, Medical Textiles, etc., he was the lab head at Medical Textiles Testing Laboratory. He has involved himself in Medical Textile Laboratory, NABL, and international accreditation-related works. He was one of the principal member in Medical Textile Product Standard Formulation Committee
and in Bureau of Indian Standards, New Delhi, Government of India Medical Textile Product Standard Formulation Committee. Also, 48 textile medical product specifications were prepared and forwarded to the Ministry of Textiles, Government of India. He was the convener for the preparation of working draft of specification for crepe bandage under like Meditech Product Standard Formulation Committee, and for the preparation of working draft of sanitary napkin, Meditech Product Standard Formulation Committee. He was one of the expert committee member in AIIMS New Delhi for finalizing the linen items for the procurement of government hospital. Also, he has involved himself in information resource center related works, technical specification preparation work for the procurement of machinery testing equipment and tender follow-ups, and was one of the committee member for the preparation of training modules for medical textiles. He has involved in quality and procedure manual preparation work for Bureau of Indian Standards Laboratory Recognition. Also involved in the activities of syllabus framing in addition with Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textile Management for quality evaluation of textile testing, technical textiles, and product development for home tech, Indutech, Meditech, and mobile tech segments. Added to his credit, there were many projects undertaken as a principal investigator at CITRA by Mr. Suresh Ram sir, and a few are development of spun silk garments made of hollow yarn sponsored by Ministry of Textiles, Government of India, development of wound dressings made of PVA chitosan and PVA silver nitrate nanomembrane sponsored by Ministry of Textiles, Government of India, and in development of mopping pad using non-oven and oven structure sponsored by Ministry of Textiles, Government of India. Also development of collagen coated on hernia mesh sponsored by Ministry of Textiles, Government of India. Design and fabrication of an instrument to evaluate the characteristics of fluid handling capacity of wound dressings, again sponsored by the Ministry of Textiles, Government of India. He has also carried out in-house project works like design and development of front-bottom roller in ring frame to improve the spun yarn quality. He has designed the development of splash-resistant resistor to evaluate the characteristics of surgical face mask. And another in-house project work he has involved was designing and developing of impact liquid penetration resistance tester to access the characteristics of operation theatre apparels. Further, he has dedicated himself in offering consultancy services for Sri Lakshmi Ram Surgical Rajapalayam, Sharada Terry Products Limited Metropolitan, AIIMS Hospital New Delhi, Government Hospital Chandigarh, Kidwai Memorial Institute of Oncology Bangalore, and product development of first field dressing for Ministry of Defence, Government of India, and for cast padding product development for orthopedic plaster for Dynamic Techno Medicals, Aluva, Kerala. He has also made significant contribution in the field of science and technology. His notable achievements include developing of spun silk garments with improved comfort characteristics made of hollow spun silk yarns. Special wound care products were developed using polyvinyl alcohol blended with chitosan and PVA silver nitrate nanomembranes. Laparotomy sponges with various layers and combination of woven and non-woven gas materials were developed. Collage coated hernia was developed. Spray and impact penetration resistance tester. Synthetic blood penetration tester was developed to access the barrier performance characteristics of operation room theatre apparels. Again, a splash resistance tester, particle filtration efficiency tester was developed to access the barrier performance characteristics of surgical face mask, and he is contributing one of the unique laboratories in India. With such a great profile, we feel overwhelmed to welcome him, and I now hand over the session to Mr. T. Suresh Ram sir. Over to you, sir, to present the session. Suresh Ram sir. Sir? Good morning. Good morning, sir. கேக்குதுங்களா மேடம்? குரல் கேக்குதுங்க சார். Okay, very good, very good. Okay. I have some network issues, madam. No problem. Okay, okay. Thank you. Shall I share the screen, madam? My presentation?
Yes, sir. Yes, sir. You can start share. Yeah. Screen தெரியுதுங்களா? It's visible, sir. தெரியுதுங்க, sir. Okay. என் பேர் சுரேஷ் ராம்ங்க. Now I have started my own company called Care for India Private Limited in Tirupur. Earlier I worked as a senior scientist in South India Textile Research Association. Last 15 years என்னுடைய full exposure வந்து in medical textiles தாங்க. I worked as a supervision spinning mill எல்லாத்துலயும் ஒர்க் பண்ணேன். பட் என்னோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாவே வந்து ஏதோ ஒன்று ஆர்வமா இருக்கிறதுனால ஏன்னா கன்வென்ஷனல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து ஏற்கனவே மோஸ்ட் சேச்சுரேஷன் கண்டிஷன்ல இருந்துச்சு. ஸோ ஏதாவது புது ஃபீல்டுங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் தான் வந்து டே டு டே இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இனோவேட்டிவாக இருக்கும் அந்த ஃபீல்டு அண்ட் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஃபீல்டு ஆக்சுவலி சொல்லணும் அப்படின்னா மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸுங்கிறது. ஸோ அதனால தான் இட் இஸ் சன்ரைஸ் செக்டார்ஸ் அப்படிம்பாங்க நான் ட்ரெடிஷ்னல் டெக்ஸ்டைல்ஸ். இப்போ நான் ட்ரெடிஷ்னல்ங்கிறது க்ளோத்து, கார்மெண்ட்ஸ், ஃபைபர், யான், ஸ்பின்னிங்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய லெவலுக்கு வந்தாச்சுங்க. அதுல வந்து ரொம்ப இனோவேஷன்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ அதை தாண்டி அதுல வந்து ஒன்றும் பெருசா அதுல இது பண்ற மாதிரிலாம். பட் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஆர் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஸ்டில் இட் இஸ் லைக் இன்ஃபான்சி ஸ்டேஜ் இன் இந்தியா. ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த செக்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காகவும் இருக்கும், நல்லா இருக்கும். அண்ட் இது வந்து எப்படி பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் பொறுத்தளவுக்கு பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஸ்லைட் தெரியுது இல்லைங்களா மேடம்? Sir, excuse me, sir. Full screen பண்ணிடுங்க sir slide. ஓகே. இப்போ கிளியரா இருக்கு இல்லைங்களா? எஸ் சார் கிளியரா இருக்குங்க சார். மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்ங்கிறது ஸோ அதான் இப்போ மெடிக்கல் தெரியுது இல்லைங்க? தெரியுதுங்க சார். ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்குங்க சார். ஓகே. ஸோ இப்போ மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் அப்போ டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் அரௌண்ட் 12 செக்மெண்ட்ஸ் அந்த டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸில். எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்டு ப்ராடக்ட். ஏன்னா ஒவ்வொன்றுமே லைஃப் ஓரியன்டட் ப்ராடக்ட். அதனால இதில் குவாலிட்டி வைஸ் எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ண முடியாது. இட் ஷுட் பி அந்த யூனிக் நேச்சர் இருக்கணும் அந்த ப்ராடக்ட்ஸில். அதனால தான் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன கேஸ் பேடிங்ல இருந்து அப் டு பிளட் கேரிங் வெஷல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுல தெரியும். இந்த கேஸ் பேடிங்கிறது வந்து நார்மலா வந்து போன் ஃபிராக்சர்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் கேஸ் பேடிங். ஸோ அதுல இருந்து அப் டு உங்களுக்கு பிளட் கேரிங் வெஷல்ஸ் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இஸ் தேர் எனி பிளாக்ஸ் இன் த பிளட் கேரிங் வெஷல் தென் இட் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்டு பை த இந்த பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் வாஸ்குலர் கிராஃப்ட்டுங்க. அந்த பிளட் கேரிங் வெஷல் பேர் வாஸ்குலர் கிராஃப்ட். இந்த பிளட் கேரிங் வெஷல்ஸ் இட் இஸ் மேட் ஆஃப் ஓவன் டெக்னாலஜி டெக்ஸ்டைஸ்டு பாலிஸ்ட்ரியான்ல பண்ணது. ஸோ இது வந்து வெளியே யூஸ் பண்ற ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ், இது வந்து பாடிக்குள்ளேயே இம்ப்ளான்டபிள் அப்படிம்பாங்க. ஸோ இது வந்து அதனாலதான் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஆர் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இஸ் அ ஹைலி இன்ஜினியர்டு ப்ராடக்ட்னு சொன்ன காரணம் அதுதான். ஸோ அது வந்து இப்போ வந்து பிளட் கேரிங் வெஷல்ஸ்ல ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைஃபே இதாகும். ஸோ அதனாலதான் இது இட் இஸ் அ வெரி சேலஞ்சிங் ஃபீல்ட். மோர் ஓன்லி டெக்ஸ்டைல் மட்டுமே இதுல இல்லை பிளே பண்ண முடியாது. இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட். அதனாலதான் எப்படி சொல்றதுன்னா இதுல வந்து ஆல் டிபார்ட்மெண்ட் ஈவன் மைக்ரோபயாலஜிக்கல், பயாலஜிக்கல், பயோடெக்னாலஜி, ஈவன் டெக்ஸ்டைல் ஸ்ட்ரக்சர் வி கேன் டிசைன் த டெக்ஸ்டைல் ஸ்ட்ரக்சர். பட் இந்த இதுல பிளட் கேரிங் வெஷல்ஸ் உள்ளார வைக்கணும் அப்படின்னா இது கூட ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆல் பயாலஜிக்கல் ரிலேட்டட் இதுவும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருக்கணும். பயோடெக் அதாவது சைட்டோடாக்சிசிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய பயாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லயும் இது இருக்கு. அதனாலதான் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு இட் இஸ் அ மல்டி டிசிப்ளினரி ஃபீல்ட், நாட் ஓன்லி டெக்ஸ்டைல். ட்ரெடிஷனல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி டெக்ஸ்டைல் பீப்புள்ஸ் கேன் எல்லாமே பண்ண முடியும். பட் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் இட் இஸ் லைக் எ மல்டி டிசிப்ளினரி. அதனாலதான் இது வந்து மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி அண்ட் த மெடிக்கல் சயின்சஸ்ன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுதான் அந்த ஃபீல்டோட இதுங்க. அண்ட் இட் ஆஃபர்ஸ் இம்மன் ஸ்கோப் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே இப்போ கோவிட் சுச்சுவேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். COVID-19 மார்ச்ல பார்த்தீங்கன்னா போன டைம் 2020 வரும்போது கவரால்னு ஒன்று இருந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களான்னு தெரியல. டாக்டர்ஸ் வியர் பண்ண கவரால்பாங்க. கவரால்ங்கிறது டோட்டல் ஷூட். அதாவது பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியும். எல்லா டாக்டர்ஸும் வந்து
கொரோனா பேஷண்ட்ஸை வந்து ட்ரீட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒயிட் கலர் கிளாத்தோ இல்லை ப்ளூ கலர் கிளாத்தோ ஃபுல் பாடிக்குள்ள போடுவாங்க. அப்போ அது என்ன ஆச்சுன்னா, இப்போ இதோட இந்த ஃபீல்டோட முக்கியத்துவம் சொல்றேன் எதுக்காக அப்படின்னா, அந்த டைம்ல பிப்ரவரி அண்ட் மார்ச்ல வந்து அந்த கவரால் வந்து இந்தியாவில் ஒரு கவரால் கிடையாது. நீங்க நம்புவீங்களா அப்படின்னு தெரியல. இந்தியாவில் வந்து கவரால் மேனுஃபேக்சரர்ஸே கிடையாது. நன் ஆஃப் த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இன்சைட் இந்தியா. ஸோ அப்போ வந்து எல்லாமே ஃபுல் லாக்டவுன். ஆக்சுவலி அப்போ நாங்கள் சிட்ரால இருந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஃபுல் லாக்டவுன். அப்போ கவரால்னா என்னன்னே தெரியாது நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ற கவரால் வேணும். அந்த ரா மெட்டீரியல் சப்ளைஸ் யார், இது எல்லாமே ஒரு ஒரு அது வந்து ஆர்கனைஸ்டாவே இல்லாம இருந்துச்சு. அப்போ வந்து நாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நைட் ஆக்சுவலி அந்த டைம்ல எல்லாம் பிப்ரவரி டு மே வர 2020 வந்து நாங்க தூங்கின டைம் பாத்தீங்கன்னா சிட்ரால 2 மணி நேரம் கூட இருக்காது. ஸோ வி ஒர்க் ஹார்ட். அப்போ வந்து ஒரு கவரால்னா எப்படி இருக்கணும்னு நாங்க டிசைன் பண்ணி அதுல என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது மெட்டீரியல் அவைலபிலிட்டி இன் இந்தியா இஸ் வெரி லெஸ்ங்க. அது ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்கா இருந்துச்சு அந்த டைம் கவரால் பண்ணும்போது. ஈவன் ஒரு கவரால் கிடையாது அப்போ பிப்ரவரி ஸ்டார்டிங்ல எல்லாமே இம்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இம்போர்ட் பண்ண முடியாது அந்த டைம்ல. ஏன்னா வெரி சேலஞ்சிங்கா இருந்துச்சு அப்போ. ஏன்னா பேஷன்ஸ் நம்ம காப்பாற்றணும். அப்போ வந்து ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரெஸ் போட்டிருக்கணும் அவங்கள கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ட்ரீட் பண்ணும்போது. ஸோ இட்ஸ் வெரி சேலஞ்சிங் டாஸ்கா இருந்துச்சு அப்போ வந்து. அதனாலதான் இந்த மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் சொல்றேன். அப்போ அந்த அளவுக்கு இங்க மேனுஃபேக்சர்ஸ் அப்போ இல்லை. அப்போ வந்து எகெயின் அந்த ரா மெட்டீரியல் செலெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருந்துச்சு. இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அப்போ ரா மெட்டீரியல் இமீடியட்டா கான்செப்ட்லாம் இப்போ ரெடி பண்ணி அப்போ ரா மெட்டீரியல் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அகெயின் கவரால் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி வித்தின் 20 டேஸ்ல எல்லாமே. தென் பாத்தீங்கன்னா பர் டேக்கு வந்து 5 lakhs கவரால் வந்து நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ற அளவுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் அந்த டைம்ல. ஸோ இட்ஸ் வெரி, அதான் சொல்றேன் இதோட முக்கியத்துவம். ஸோ ரா மெட்டீரியல் ஒரு இன்டகிரேட்டடா இருக்காது, எங்க இருக்குது என்ன பிரச்சனை. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து எக்யூப் ஆகாம இன்னமும் ஸ்டில் வி ஆர் இன்ஃபான்சி ஸ்டேஜில் தான் இருக்கும் இந்த மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் பொறுத்தளவுக்கு. ஸோ அதனாலதான் இந்த ஃபீல்டு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இட் ஹாஸ் இம்மென்ஸ் ஸ்கோப் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ்ங்க மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் பொறுத்தளவுக்கு. நீங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா இடையில கூப்பிட்டு கூட கேட்டுக்கலாங்க. ஓகேங்க சார். ஓகே தென் பேசிக்கலி டெக்ஸ்டைல்ஸ் இன் மெடிக்கல் சயின்சஸ் தெரியும், இது வந்து நம்ம சொல்ல தேவையில்லை. ஆக்சுவலி வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸ் இன் மெடிக்கல் சயின்ஸ் இப்படிதான், இந்த பிக்சர் வச்சே சொல்லிக்கலாம். எல்லாமே அந்த பேஷண்ட் ஓரியன்டட் தான். இன் த பேஷன்ஸ், ஆன் தி பேஷன்ஸ், நியர் த பேஷண்ட், ஃபார் த பேஷன்ஸ். இதை பேஸ் பண்ணி இந்த 4 பேசிக் திங்ஸை வச்சு தான் வந்து மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்றாங்க ஆக்சுவலி பேசிக்கலி. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாசிஃபிகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் ஃபார் த பேஷன்ங்கிறது வந்து தெர் ஆர் 4 செக்மெண்ட்ஸ் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல. ஒன்னு வந்து ஹெல்த் கேர் அண்ட் ஹைஜீன், இது வந்து ஃபார் த பேஷன்ஸ். ஆன் த பேஷன்ஸ் நான் இம்ப்ளான்டபிள் பேண்டேஜஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் அது வரும். இந்த பேஷன்ஸ்ங்கிறது பேஷன்ஸ்க்குள்ளேயே பாடிக்குள்ள இம்ப்ளான்டபிள் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல். அண்ட் நியர் த பேஷன் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா கார்போரியல் டிவைசஸ் அப்படிம்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே அண்டர் கிளாசிஃபிகேஷனுங்க. தென் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் அதில் பார்க்கலாம் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸில். இப்போ ஹெல்த் கேர் அண்ட் ஹைஜீன் பார்த்தீங்கன்னா அதில் டாக்டர்ஸ் கவுன்ஸ், ட்ரேப்ஸ், டயப்பர், சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் இதெல்லாம் வரும். இம்ப்ளான்டபிள்ல வந்து வாஸ்குலர் கிராஃப்ட், சர்ஜிக்கல், இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்குள்ள தெர் ஆர் கிட்டத்தட்ட எனக்கு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெர் ஆர் அரௌண்ட் 1000 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல இருக்கு ஒவ்வொரு 4 இது செக்மெண்ட்லையும் பார்க்கும்போது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைஜீன் டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்ஸ். ஹைஜீன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக்மெண்ட்ல வந்து என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேபி டயப்பர்ஸ், ஃபிமைன் ஹைஜீன் ப்ராடக்ட் லைக் சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் அதெல்லாம் வரும். அப்புறம் அடல்ட் டயப்பர்ஸ், ஈவன் அடல்ட் வயசானவங்களும் கூட யூரினேஷன் இஷ்யூஸ் இருக்கும்போது அடல்ட் டயப்பர்ஸ் அவங்களுக்கும் யூஸ் பண்றாங்க. இன்கான்டினன்ஸ் பேட், வைப்ஸ். ஸோ இந்த மேஜர் இந்த 4 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபாலிங் அண்டர் ஹைஜீன் டெக்ஸ்டைல் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து ஹைஜீன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் செக்மெண்ட் தாங்க இன் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ். இதுல போத் உங்களுக்கு டிஸ்போசபிள் as well as சிங்கிள் யூஸும் நம்ம பண்றோம். பட் மோஸ்ட்லி டிஸ்போசபிள் தான் வந்து டாமினேட்ஸ் த மார்க்கெட்டுங்க. மீதி எல்லாம் கம்மி தான். சிங்கிள் யூஸ் வந்து பர்டிகுலரா யாருமே ப்ரிஃபர் பண்றது இல்லை. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து மென்சுரல் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஆகட்டும், யூரின் ஆகட்டும், அதை வந்து திரும்பியும் யூஸ் பண்ற மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து அதில் சக்ஸஸ் ஆகலை. பட் சம்டைம்ஸ் சிங்கிள் யூஸும் இருக்கு. பட் டிஸ்போசபிள் தான் வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு வந்து அந்த செக்மெண்ட் வந்து இது பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஹைஜீன் செக்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல ஃபீமைல் ஹைஜீன், பேபி டயப்பர்ஸ், அடல்ட் டயப்பர்ஸ் அண்ட் வைப்ஸ்.
இந்த 4 செக்மெண்ட்டும் ஸ்டில் இதுல இன்னொன்று என்னன்னா 60 to again all the around 80 to 90% வந்து இன்னமும் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் இம்போர்ட்டட் தான். இன்னமும் வந்து இதோட மேனுஃபேக்சரிங் நம்மளுடைய கன்சப்ஷனுக்கே வந்து இன்னமும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் இந்த செக்மெண்ட் பொறுத்தளவுக்கு. ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சானிட்டரி நாப்கின் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஐ டிட் லாட் ஆஃப் ஒர்க் இன் சானிட்டரி நாப்கின். ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இது நாப்கின் பார்த்தீங்கன்னா 1967 தான் ஃபார்முலேட் பண்ணியிருந்தாங்க. தென் அதை நாங்கள் 2009 திரும்பி அதெல்லாம் நாங்கள் நிறைய ரீஒர்க் பண்ணி திட்டத்தில் 3 years ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம். சானிட்டரி நாப்கின் R&D பண்ணோம். அப்புறம் வந்து அதில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இப்போ ரீசன்ட் நாப்கின் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் நாங்கள் இப்போ இருக்கிற சானிட்டரி நாப்கின் ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு IS 5405 அப்படிம்பாங்க. அது வந்து இப்போ இருக்க நாப்கின் ஈக்குவலண்டான ஒரு ஸ்டாண்டர்டை நாங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணோம் ஆக்சுவலி சானிட்டரி நாப்கின். ஸோ என்னோட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா சானிட்டரி நாப்கின் வந்து இட் இஸ் எ வெரி ஹைலி இன்ஜினியர்டு ப்ராடக்ட் சொல்லுவேன். ஒரு பெரிய எப்படி சொல்றது அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட்ங்கிறது ஒரு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அந்த நாப்கின்ங்கிறது இட் இஸ் வெரி ஹைலி இன்ஜினியர்ட் ப்ராடக்ட். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் அந்த நாப்கின்ங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பேட்ஸ். உங்களுக்கு தெரியும் திக் பேட்ஸ், அல்ட்ரா தின் பேட்ஸ் இன்னைக்கு வந்துருச்சு, பேண்டி லைனஸ். ஈவன் நம்ம தான் இங்க வந்து ஒரே பேட் யூஸ் பண்றோம். இப்போ யூகே இதுல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேக் மாதிரி கொடுப்பாங்க நாப்கின்க்கு. ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளூயிட் ஸ்லோவா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒன்று. தென் எல்லா டைம் ஒரே பேட் யூஸ் பண்ணாம டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ பொறுத்து அந்த பேடு மாறும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பேண்டி லைனஸ் வந்து டெய்லி யூஸ் மினிமம் டிஸ்சார்ஜ், அல்ட்ரா திக் பேட்ஸ்லாம் சம் மேக்ஸிமம் டிஸ்சார்ஜ் வரும்போது. ஸோ அது வந்து ஒரு பேக்கேஜா கொடுப்பாங்க. அந்த ஒரு பேக்ல வந்து எல்லாமே இருக்கும். பேண்டி லைனர்ஸ் இருக்கும், அல்ட்ரா தின் இருக்கும், திக் பேட்ஸ் இருக்கும். பட் நம்ம வந்து ஒன்லி ஒரு பர்டிகுலர் தின்னோ இல்லை திக்கோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ அது மாதிரி சானிட்டரி நாப்கின்ங்கிறது ஒரு பெரிய செக்மெண்ட் இந்தியாவில். ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இந்தியாவில் கம்மி. ஸோ அது ரொம்ப இதுங்க. அடுத்தது வந்து சானிட்டரி நாப்கின் மெட்டர்னிட்டி பேட்னு ஒரு நிறைய பெரிய செக்மெண்ட். இதுல நிறைய பேர் என்டர்பிரனரா வரலாம். இதுல எல்லாமே வந்து பண்ண முடியக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான் எல்லாமே, டெக்னாலஜிஸ் எல்லாமே. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ளீடிங் தட் அக்கர்ஸ் ஆஃப்டர் சைல்ட் பர்த்துங்க. இதுவும் ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் தான் மெட்டர்னிட்டி பேட் அப்படிங்கிறது. இதுவும் வந்து ஹைஜீன் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல தான் வருது மெட்டர்னிட்டி பேட். அண்ட் பேபி டயப்பர்ஸ். ஈவன் பேபி டயப்பர்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து யூரின் போச்சுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் 3 to மேக்ஸிமம் அப் டு 4 years வரை யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேபி டயப்பர்ஸும் ஃபால்ஸ் அண்டர் த ஹைஜீன் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ். இதுலயும் டிஸ்போசபிள் as well as reusable இருக்கு. தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடல்ட் இன்கான்டினன்ஸ் பேட். ரொம்ப வயசானவங்க யூரின் போக ரெகுலரா வந்து பிளாடர் கண்ட்ரோல் இல்லாம இருக்கும்போது தே ஆர் யூசிங் அடல்ட் இன்கான்டினன்ஸ் பேட். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரஃப்லி ஒரு 3 to 4 மேனுஃபேக்சர்ஸ் கூட இந்தியாவில் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் இம்போர்ட்டட். ஸோ இதுக்கும் நல்ல பொட்டன்ஷியல்ஸ் இருக்கு அடல்ட் இன்கான்டினன்ஸ் பேட். அகெயின் அண்டர் பேட்னு ஒன்று இருக்கு. ஏன்னா பெட்லேயே கீழே போட்டுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை வயசானவங்களுக்கோ. ஸோ இந்த அண்டர் பேட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த பெட்ல ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஸோ இது டாப் ஷீட் பாத்தீங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணும். பாட்டம் ஷீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரோபோபிக் நேச்சர். எந்த லிக்விடும் வந்து பெட்டுக்கு வந்து போக விடாதுங்க. ஸோ இது ஒன்று இருக்கு அண்டர் பேடுமாங்க. தென் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா இந்த அண்டர் பேட் ஆகட்டும், ஈவன் டயப்பர்ஸ் ஆகட்டும், அடல்ட் டயப்பர்ஸ் ஆகட்டும், நாப்கின் ஆகட்டும், எல்லாத்துக்கும் பேசிக்கா சில இது ஏன் ஹைலி இன்ஜினியர்டு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும். இப்போ பேபி டயப்பர் ஆகட்டும், நாப்கின் ஆகட்டும், அடல்ட் டயப்பர் ஆகட்டும், தென் என்ன ஹைஜீன் எல்லாம் வருமே. கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தோடைய மெட்டீரியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் சேம் தான் இருக்கும். என்வே திங் த சைஸ் அண்ட் ஷேப் தான் டிஃப்ரெண்டா இருக்குமோ தவிர மற்றபடி மோஸ்ட் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து சிமிலர். ஈவன் டயப்பர் ஆகட்டும், நாப்கின் எல்லாத்துலயுமே இருக்கும். இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டாப் ஷீட் வந்து அதனாலதான் இது வந்து ஏன் ஹைலி இன்ஜினியர் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறன்னா டாப் ஷீட்டோட ஒவ்வொருக்கும் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். அதுதான் ஏதாவது ஒரு காம்பனன்ட் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா டோட்டல் ப்ராடக்ட் ஃபெயில் ஆகும். அதுதான் இதோட பியூட்டிங் இந்த நாப்கின்ல. ஈவன் டாப் லேயர் நல்லா இருந்து பாட்டம் லேயர் ப்ராப்ளமா இருந்துச்சுன்னா லீக்கேஜ் ஆயிரும், வெளியே வந்துடும். அகைன் கோர் சரியா இல்லை, ஈவன் அதர்சிவ்ஸ் நல்லா ஒட்டல அப்படின்னா எல்லாமே ஈச் அண்ட் எவ்ரி காம்பனன்ட் இன் நாப்கின் வந்தோ இல்லை டயப்ல வந்தோ இட் ஷுட் பர்ஃபார்ம் ஆஸ் பர் த நார்ம்ஸ்ங்க. இல்லைன்னா சிக்கல். ஸோ அதனாலதான் ஃபங்க்ஷனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ரெக்கார்ட் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஷீட்னா இம்மீடியட்டா யூரினியோ
Hello, sir, Suresh Ram, sir. I think sir is now having network issue. மேடம் கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க சார். எங்க நிறுத்துங்க மேடம்? எங்க நெட்வொர்க் சும்மா இஷ்யூவா இருக்குங்க. எங்க நிறுத்துங்க மேடம்? கிளாஸ் எங்க உங்களுக்கு இதாச்சுங்க இடையில? ஹலோ மேடம் கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க சார். எதுல நிக்குது மேடம்? எங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் எதுலங்க? சார் நீங்க மெட்டர்னிட்டி பேட் இது எல்லாமே வந்து கவர் பண்ணிட்டீங்க சார். பேபி டயப்பர்ஸ்ங்க? பேபி டயப்பர்ஸ் கவர் ஆகலீங்களா இன்னும்? முடிச்சிட்டீங்க சார்? இல்லைங்க சார். Adult incontinence pad, இதெல்லாம் டச் பண்ணலீங்களா மேடம்? பேபி டயப்பர்ஸ்ங்க? இது
ஸோ ஃபங்க்ஷனல் அண்டர்பேட் பண்ணிட்டு இல்லைங்களா? பண்ணியாச்சு. ஃபங்க்ஷனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன தேவைப்படுதுங்கிறது அது இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் சார். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ அதெல்லாம் பேசிக் கேட்குது இல்லைங்களா? ஆடிபிளாக தானே இருக்கு இல்லைங்களா? ஆடிபிள் கேக்குதுங்க சார். ஆடிபிளா தான் சார். இப்போ வந்து we have seen different hygiene medical textile products like baby diapers, sanitary napkin, adult incontinence pad, even underpads. இது எல்லாத்துலயும் அந்த functional characteristics required வந்து is same for most of the hygiene medical textile product. So இதுல வந்து there are different components, even napkin or diapers. There are around ஒரு 5 to minimum ஒரு 5 componentsனால இருக்கும் ஒவ்வொரு இதுலயும். இதுல என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்ஸும் வந்து it should pass as per the requirement. Even ஒரு component if it fails, then total product வந்து will be உங்களுக்கு குவாலிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் அதனால தான் இட் இஸ் ஹைலி இன்ஜினியர். ஈவன் ஃபங்க்ஷனல் கேரக்டர் டாப் ஷீட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த நாப்கின் ஆர் எனி ஹைஜீன் மெடிக்கல், இட் ஷுட் அப்சர்வ் த யூரின் ஆர் மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளூயிட் வெரி ஃபாஸ்ட். After absorbing the urine or blood, the top layer should not be wet. It should be in dry conditions. The surface dryness is most important. Then again, softness. ஏன்னா இப்போ காட்டன் நார்மல் டாப் ஷீட் வந்து it is directly contact with the skin, even napkin ஆகட்டும் diaper. The softness is most important. Otherwise, it causes skin irritation or skin sensitizations. இந்த மாதிரி நிறைய issues வருது. So softness and it should have some enough strength. So இந்த நாலுமே வந்து கண்டிப்பா ஒரு டாப் ஷீட் which is used in napkin வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So while you are selecting the raw material for the napkin itself, நீங்க வந்து you have to do a lot of workங்க. So ஒவ்வொரு காம்பனன்ட்டும் you have to select as per the norms, as per the quality. இல்லைன்னா ஒரு காம்பனன்ட் ஃபெயில் ஆச்சுனாலுமே நம்ம வந்து டோட்டல் we are in trouble. ஸோ அதனாலதான் நாங்க இப்போ எந்த பிசினஸ் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல பண்றோம்னா the base work we have to do ரொம்ப அதிகமா ஒர்க் பண்ணணுங்க. even if it takes sometimes year or 6 months, we have to do base work strongly. என்ன மெட்டீரியல் செலெக்ஷன்ல இருந்து எல்லாமே செலக்ட் பண்ணணும். then the marketing. So if you not select the proper raw material, then you may end up with a big trouble, particularly for hygiene segments. எல்லாமே it is directly contact the skin. ஏதாவது ஒண்ணுனா இஷ்யூன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா total market நம்மளால பண்ண முடியாது. So you should be very careful while you are selecting the raw material, top sheet and everything. And ADLங்கிறது வந்து aqueous distribution layer. இதுவும் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நாப்கின்லயோ இல்ல டயப்பர்லயோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேக்குதுங்களா மேடம்? இல்ல கிளியராங்க? இப்போ கேக்குதுங்க சார். கிளியரா இருக்குங்க சார். ஓகே ஓகே. தென் ஏடிஎல்ங்கிறது அக்வஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லேயர். இப்போ வந்து ஒரு நாப்கின் ஆர் பேபி டயப்பர் ஒரு சென்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் ப்ளூ கலருங்க. ப்ளூ கலர் அதுதான் இட் இஸ் கால்டு டார்கெட் ஜோன், வேர் த மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளூயிட் பிளட்டோ இல்ல யூரினோ வந்து கான்டாக்ட் ஆகும் அந்த இடத்துல. ஸோ அதோட ஏடியோட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் டிரான்ஸ்போர்ட் த லிக்விட் இமீடியட்லி த்ரூ தி ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அப்பதான் என்ன ஆகுனா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு அந்த டாப் ஷீட் வந்து ட்ரைனஸ் வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ ஏடிஎல் வந்து அகெயின் இஃப் யூ ஆட் இன் டு த ப்ராடக்ட்னா தட் மேபி அகெயின் எக்ஸ்பென்சிவா தான் இருக்கும். பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மேனுஃபேக்சரர்ஸ். ஏடிஎல் இல்லாமையும் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். பட் இஃப் யூ யூஸ் ஏடிஎல் தென் தட் ஃபார் த யூரினோ இல்ல பிளட்டோ அப்சர்ப்ஷன் ரேட் மேபி வெரி ஃபாஸ்டா இருக்கும். அகெயின் ட்ரைனஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஏடிஎல் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அக்வஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லேயர். ஸோ இது ஒரு இதுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கோர்மாங்க. எப்பயுமே ஹைஜீன் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல வந்து கோர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பிளே. அதாவது வந்து இப்போ நம்ம அல்ட்ரா தின் வரை ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா we are using SAP, சூப்பர் அப்சார்பன்ட் பாலிமர் அப்படிம்பாங்க. அந்த பாலிமர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 1 கிராம் மெட்டீரியல் தட் கேன் அப்சர்வ் 100 டைம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் வெயிட்டுங்க. அதாவது 1 கிராம் வந்து இட் கேன் அப்சர்வ் மோர் தென் 100 டைம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் வெயிட்டுங்க. தென் அதுல ஒரே பெரிய பியூட்டி என்னன்னா ஆஃப்டர் அப்சர்பிங் தட் யூரின் ஆர் பிளட் இட் பிகம்ஸ் ஜெல்லி ஸ்ட்ரக்சர் and it locks all the liquid within the structure. Even if you apply any force or any
வெயிட்டுங்க எது அப்ளை பண்ணாலும் இட் வில் நாட் கம் அவுட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அதுதான் வந்து ரொம்ப எஸ்ஏபியோட நேச்சர். ஸோ அதனால தான் நம்ம அல்ட்ரா தின் நாப்கின் வர நம்ம போறக்கு ஒரே ரீசன்ஸ் வந்து இந்த எஸ்ஏபி ஒரு பவுடர் மாதிரி இருக்கும், சின்ன கிரானுல்ஸ். ஒரு 2 கிராம் போட்டுட்டீங்கன்னா உள்ளார இட் கேன் அப்சர்வ் 100 grams ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ். ஸோ ஒரு மென்சுரல் சைக்கிள் வி டிட் லாட் ஆஃப் R&D. ஒரு 50 ml, நாட் மோர் தென் 50 ml, ஈவன் த ஹோல் சைக்கிள் மென்சுரல் சைக்கிள் வராது. ஸோ அதனால ஒரு சின்ன பவுடர்ஸ்க்கு ஒரு 1 கிராம் போட்டுட்டீங்கன்னாவே அது வந்து உங்களுக்கு வந்து இட் சால்வ்ஸ் பர்பஸ்ங்க. ஆனா என்ன இஷ்யூஸ் இருக்குன்னா இட் இஸ் நாட் நேச்சுரல் எஸ்ஏபி. ஸோ இதுல யூஸ் பண்றது எல்லாமே கெமிக்கல், சோடியம் பாலியக்ரைலேட் கெமிக்கல் தான். இயர்லி டேஸ் வி யூஸ் ஒன்லி காட்டன் ஃபைபருங்க. பட் காட்டன் அப்சர்வ் பண்ணும் 23 கிராம் அப்சர்வ் பண்ணும். ஒரு கிராம் காட்டன் இட் கேன் அப்சர்வ் அப் டு 23 grams. பட் ஹவவர் இஃப் யூ அப்ளை எனி ப்ரெஷரோ நீங்க உட்காரும் போது என்ன ஆகுன்னா அந்த அப்சர்வ் பண்ண மென்சுரல் ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாமே திரும்பி அகெயின் பேக் டு த ஸ்கின்க்கு வரும். ஸோ இட் காசஸ் லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ்ங்க. அதனால தான் இயர்லி டேஸ் வி யூஸ்ட் காட்டன் அண்ட் ரைட் நோ வி ஹவ் நாட் யூஸ்ட் காட்டன். இதுதான் காரணம். So but there are a lot of R&Ds going on in developing that natural polysaccharide, because right now what we are using is chemical SAP. So if you develop a natural polysaccharides for the napkin material, but ஏன்னா அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொண்டு வரணும். எப்பயுமே கொண்டு வராம நீங்க எந்த இனோவேஷன்ஸ், எப்பயுமே இனோவேஷன் வந்து இட் ஷுட் கம்ப்ளைஸ் என்னன்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் ஈக்குவலண்டா கொண்டு வராம எந்த R&Dயும் நம்ம சக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் ஷுட் மேட்ச் வித் அட்லீஸ்ட் த கமர்ஷியல் அவைலபிள் ப்ராடக்ட். ஸோ அது நம்ம பண்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால அப்சர்பன்ட் கோர்ங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய இதுங்க. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபார் த பேக் ஷீட், ஈவன் டயப்பர் ஆகட்டும் நாப்கின் ஆகட்டும். அதுதான் இதோட பியூட்டி. ஃபர்ஸ்ட் டாப் ஷீட் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா இட் ஷுட் அப்சர்வ் த பிளட்டுங்க. இட் ஷுட் பி என்ன சொல்றது ஹைட்ரோஃபிலிக் இன் நேச்சர், வாட்டர் அப்சர்விங் இல்ல லிக்விட் அப்சர்விங் நேச்சர் இருக்கணும். again பாட்டம் ஷீட் பாருங்க, டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். whatever the liquid absorb it should not come to the bed, prevent the transfer of wetness to the bedங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, இது டோட்டலி டிஃப்ரெண்டா இருக்குது டாப்போட பேக். அட் த சேம் டைம் இயர்லி டேஸ் வந்து பேக் ஷீட் வந்து ஒரு ஹைட்ரோபோபிக் மெட்டீரியல் வித்தவுட் பிரீத்தபிள் யூஸ் பண்ணாங்க. பிரீத்தபிள் என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு 4 hours ஒரு 5 hours இல்ல குழந்தைங்க போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா it is not at all breathable. Breathable how it transmits the ஏன்னா ஸ்கின்ல ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் எப்பயுமே ஹியூமன் பாடியில அரௌண்ட் 35 to 37 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ அதுல ஜென்ரேட் ஆகிற ஒரு பாடி என்ன ஜென்ரேட் பண்ணும் அப்படின்னா பர் டேக்கு வித்தவுட் எனி ஆக்டிவிட்டி, நார்மல் ஆக்டிவிட்டி இட் ஜெனரேட்ஸ் அரௌண்ட் 400 grams ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர். ஸோ அந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்து இட் ஷுட் பி டிரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ தி மெட்டீரியல். எந்த மெட்டீரியல் நீங்க கிளாத் போடணும், அதனாலதான் நம்ம பாலித்தீன் சீட்டை தைச்சு போட்டுக்கலாம். ஏன் போடுறதுல அப்படின்னு ஒய் வி ஆர் வியரிங் fabrics and everything, it should transfer all the moisture vapor or any liquids which is coming out of the body, அதை வந்து transfer பண்ணும். So that is called breathable. So early days we have not used any breathable material. Right now there are different kinds of breathable as well as hydrophobic materials also available in the market. So while you are selecting the back sheet for the napkin or diaper, you should remind all these 4 parameters. So இது ரொம்ப முக்கியம் பேக் ஷீட். ஸோ இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. டாக் சானிட்டரி நாப்கின் இட்ஸ் இட் டேக்ஸ் த ஹோல் டே. என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சானிட்டரி நாப்கின் பேசிக் என்ன அப்படின்னா ஒரு நாப்கின் நீங்க எடுத்துக்கலாம். நாப்கின் எடுத்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 30 ml நீங்க ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். 30 ml ஒரு கலர்டு லிக்விடே நீங்க வந்து இஃப் யூ பாஸ் த்ரூ தி நாப்கின்னா பண்ணும்போது சென்டர் ஆஃப் த நாப்கின்ல வந்து இட்ஸ் we have to allow around 30 ml of synthetic blood. நாங்க synthetic blood எல்லாம் நாங்க டெவலப் பண்ணிருக்கோம். அதுல அதை வந்து சென்டர் ஆஃப் த நாப்கின் அனுப்பும்போது that it should be observed within 2 minutes. That means 15 ml per minute ஃப்ளோல அனுப்பும்போது within 2 minutesல அந்த 30 ml synthetic blood அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி ஆகணும். அப்சர்வ் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஆஃப்டர் அப்சர்விங் த சிந்தட்டிக் பிளட் ஆஃப் 30 ml there should not be any leak or sides or back sides or bottom sides of the napkin. ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக் நார்ம்ஸ். எந்த ஒரு நாப்கின் ஏன் 30 ml ஒரு டைம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது 30 ml வராது. பட் ஈவன் எப்பயுமே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது த மேக்ஸிமம் இஸ் த மினிமம் வச்சு நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ இந்த பேசிக் குவாலிட்டி இந்த ஒரு பெராமீட்டர் போதும். இது வந்து இந்த ஹோல் ப்ராடக்ட். நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கங்க 30 ml பிளட்டா அப்சர்வ் பண்ணதா லீக் ஆகுதான்னு பாத்தீங்கன்னாவே அந்த ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே ஹைஜீன் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ். ஈவன் இதெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டேன். ஸோ அது அடுத்த செக்மெண்ட் போய்க்கலாங்களா மேடம், இல்லை ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா ஹைஜீன் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா you can ask our resource person ma, or we can proceed with the session.
Sir, I just have a doubt. Like, இப்போ எல்லாமே நம்ம synthetic polymers தான் யூஸ் பண்றோம். So, is there any R&D going regarding natural polymer? இல்ல ஆல்ரெடி நாங்களே பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. டுடே we are into the napkin segment also. We are manufacturing napkinக்கு. இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம்னா I took already some R&D in இதுல சொல்றது ஆர்கானிக் napkins பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம். ஆல்ரெடி we developed some material, even top sheet, even core material, and even bottom sheets. எல்லாமே நாங்க ஆல்ரெடி we developed some raw material. அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு இஷ்யூஸ்ங்க. ஒன்று வந்து நாப்கின் மிஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இம்போர்ட்டட் தான். ஒன்லி none of the only few manufacturers are available in India for manufacturing the sanitary napkin product. However, the machine performance not up to the level if we compare with all German based. அந்த பண்ணும்போது அது இல்லை. அகைன் ப்ரொடக்ஷன் ரேட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். இந்த கம்பேட்டபிலிட்டி ஒரு பெரிய இஷ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ வந்து இப்போ நேச்சுரல் போடும்போது ஒரு மாதிரி மிஷின் இல்லைங்க, இப்போ புரியுது இல்லைங்களா? இப்போ அதனாலதான் இதெல்லாமே சக்சஸ் ஆகல. இன்னொரு ரீசன் வந்து பண்ணிடலாம். இப்போ நான் ஐ கேன், இப்போ நீங்க சொன்னீங்கன்னா ஐ கேன் கிவ் யுவர் ஆர்கானிக் நாப்கின் within a few months. Already we did all the base workங்க. Within a month of time we are going to launch the organic napkin also. The thing is that the cost வந்து நீங்க வந்து it is not affordable. ஏன்னா எல்லாமே ஆர்கானிக், ஈவன் காட்டன் ஆகட்டும் இல்ல நம்ம ஸ்பன்லேஸ் டெக்னாலஜி எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். we will make into organic napkin பண்ணிக்கலாங்க. பட் the problem is that நீங்க வந்து ஒரு நார்மல் பேட் வந்து the MRP வந்து it comes around 5 rupeesனு வச்சுக்கோங்களேன் மேக்ஸிமம். ஒரு பேடோட ரேட் 5 rupeesனா, பட் இட் கோஸ் பியாண்ட் 15 rupees போங்க. இட் இஸ் நியர்லி 3 times ஆஃப் த என்ன சொல்றது அப்படின்னா ரெகுலர் நாப்கின். ஸோ தட் இஸ் அ சேலஞ்சிங். ஈவன் எந்த ஒரு R&D ஆகட்டும் எதுனாலும் சரி, நம்ம we should see the bottom pyramid people also. We should not always think about top of the pyramid people. We should think about the bottom pyramid also. அப்போ அப்படி பார்க்கும்போது காஸ்ட் மட்டும்தான் இஸ் a major issues இப்போ இருக்கு. இல்லை அப்படின்னா ஆல்ரெடி இட் இஸ் அவைலபிள் அண்ட் we developed some in our own concept. We developed with some major groups, international group, we developed some material also. Thank you, sir. Any other doubt, madam? Polangla? Proceed பண்ணலாங்க sir. Okay, then hygiene medical textiles in the segment தாங்க. அது நிறைய வால்யூம் இருக்கு. பட் ஹைஜீன் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸோட பெரிய சேலஞ்சிங்கே வந்து எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்னாலும் எக்கனாமிக் கொண்டு போகணும். அதுதான் ரொம்ப எங்களுக்கு சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். ஈவன் நாங்கள் 5 ரூபாய்க்குள்ள கொண்டு போகணும்னா அதுக்கு உண்டான மெட்டீரியல் செலெக்ஷன்ல இருந்து அப்போ இன்னும் ஸ்டில் எக்கனாமிக் கொண்டு போறதுக்கு ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க. அப்புறம் அகெயின் யூ ஹேவ் டு காம்பீட் வித் த இன்டர்நேஷனல் பிராண்டுங்க. இப்போ ஈவன் நம்ம என்னதான் நம்ம டெவலப் பண்ணி நம்மளோட ஓன் பிராண்ட் கொடுத்தாலும் ஸ்டில் கன்சியூமரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து அவங்க அந்த மல்டிநேஷனல் ஈவன் விஸ்பர் ஆகட்டும், பெல்லா பிரீமியர்னு சொல்ற அந்த பெல்லா நாப்கின்ஸ் ஆகட்டும், அவங்க பிளஸ் ஸ்டே ஃப்ரீ அந்த மென்டாலிட்டியில இருந்து அவங்க வந்து இன்னும் அந்த கன்சியூமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மாற மாட்டேங்குது. ஸோ அவங்க அந்த ஈவன் அந்த 90% ஆஃப் த மார்க்கெட், ஈவன் 80 to 90% மார்க்கெட் அவங்க தான் ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஹெல்த் கேர் ஹைஜீன்ல. ஸோ 10% சம் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. பட் இது ஸ்லோலி இது வந்து மாறுங்க. ஸோ இது வந்து ஹைஜீன் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ். தென் ஹெல்த் கேர் அப்படிங்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே இதுங்க ஆப்ரேட்டிங் ரூம், அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே லைக் ட்ரேப்ஸ்ங்கிறது வந்து டாக்டர்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த சைட் தான். திஸ் இஸ் கால்ட் ஆப்ரேஷன் சைட். இந்த ஆப்ரேஷன் சைட்டை தவிர மீதி எல்லா ஏரியாவிலும் கவர் பண்ணிருப்பார். திஸ் இஸ் கால்ட் ட்ரேப். டாக்டர்ஸ் கவுன்ஸுங்க, ஃபேஸ் மாஸ்க்கு, சர்ஜிக்கல் கேப், ஷூ கவர்ஸ், இது எல்லாமே இட் கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு ஆப்ரேஷன் தேட்டர் மட்டும் பாருங்களேன். இதுல வந்து படம் வியூ ஆகுது இல்லைங்களா மேடம்? விசிபிளா இருக்குங்க சார், வியூ ஆகுதுங்க சார். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவன் கவுன் ஆகட்டும், ஃபேஸ் மாஸ்க் ஆகட்டும், சர்ஜிக்கல் கேப் ஆகட்டும், தீஸ் ஆர் ஆல் கம் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ஹெல்த் கேர் மெடிக்கல் டெக்ஸ். இதுலயும் ரெண்டு, போத் ரியூசபிள் அண்ட் டிஸ்போசபிள். ஆக்சுவலி நான் வந்து டிஸ்போசபிள் எகெயின்ஸ்டான ஒரு ஆள் தான் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அது வந்து என்வரான்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி இல்லை. ஸோ வி ஆர் டூயிங் லாட் ஆஃப் R&D. நாங்கள் R&D பண்ணி டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ டாக்டர்ஸ் இங்கே வியர் பண்றது we have both option. We have, ஏன்னா மார்க்கெட்ல நீங்க ஸ்டாண்ட் பண்ணா we should have both option. ஸோ நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம் அப்படின்னா we have
disposable, we have a reusable. Reusable is environmental friendly, but it is costly. But disposableங்கிறது ஒரு டைம் போட்டு யூஸ் பண்றது. ஸோ அதுவும் நம்ம கிட்ட மெட்டீரியல் ஃபேப்ரிக்ஸ்லாம் இருக்குங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் தியேட்டர்ல யூஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து இட் கம்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ஹெல்த் கேர் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ், டாக்டர்ஸ் கவுன்ஸ், கேப், சர்ஜிக்கல் ஃபேஸ் மாஸ்க், இது எல்லாமேங்க. ஓகேங்களா. தென் ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அதான் ஏற்கனவே ஒவ்வொரு ஈவன் ஹெல்த் கேர் ஆகட்டும், மெடிக்கல் டெக், அந்த கவுன் ஆகட்டும், ட்ரேப் ஆகட்டும், ஃபேஸ் மாஸ்க் ஆகட்டும், எல்லாத்துக்குமே வந்து தேர் ஷுட் பி சம் ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸுங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுலையும் வந்து பர்டிகுலர்லி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கவுன்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி ரிப்பலண்ட்ங்கிறது ரெசிஸ்ட் எனி. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து ஈவன் கவரால் கூட டாக்டர்ஸ் வியர் பண்ணக்கூடிய கவரால் இஸ் ஆல்சோ கம்மிங் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ஹெல்த் கேர் செக்மெண்ட்ஸ்லாம் வரும். ஏன்னா இட் ஷுட் ரெசிஸ்ட் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் லிக்விட், அதாவது ரிப்பலண்ட். எந்த டூரிங் த ஆப்ரேஷன் ஆகட்டும், எந்த டைம் ஆகட்டும், உங்களுக்கு வந்து வெளிவரக்கூடிய பிளட் வந்து அந்த ட்ரெஸ்க்குள்ள போகக்கூடாது. அதனாலதான் இட் ஷுட் பி ரிப்பலண்ட், இட் ஷுட் பி கம்ஃபர்டபுள். ரெண்டாவது விஷயம், இட் ஷுட் ரிப்பல் எனி கைண்ட் ஆஃப் லிக்விட், அதான் ஹை பேரியர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாங்க. தென் மினிமைஸ் த லிண்டிங் வந்துன்னா அந்த ஃபைபர் ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் வெளியே வர கவுன்ஸ் அண்ட் ட்ரேப்ஸ்லேயே ரொம்ப முக்கியம். நான் இரிட்டன்ட், இட் ஷுட் நாட் பி டாக்ஸிக்ங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய இருக்கு. அப்புறம் கவுன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுதான், கவுன்ஸ்ல வந்து தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கவுன்ஸ் இருக்குங்க. ரீஇன்ஃபோர்ஸ்ட் கவுன், நான் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு. இந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்ட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்டு டார்கெட் ஜோன். இங்கே தான் வந்து இதுவும் இந்த கலர்ஸ்ல இருக்கிறது தான் இட் இஸ் கால்ட் டார்கெட் ஜோன். ஸோ இங்கே தான் பேர் த பிளட் அல்ல வந்து லிக்விட் மே கம் அண்ட் கான்டாக்ட் வித் திஸ் போர்ஷன். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் ப்ரொடெக்டிவா இருக்கணும். இந்த போர்ஷன்ஸ்ல எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளட் வர வாய்ப்பு கம்மிங்க. ஸோ இந்த ஏரியால தான் வந்து உங்களுக்கு பிளட்டோட தாக்கம் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஆப்ரேஷன் அப்போவோ இல்லை ஒரு பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணும்போது இந்த ஏரியால தான் படுறதுக்கு அதிகம். அதனால இதை ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ரீஇன்ஃபோர்ஸ்னா இன்னும் மோர் ப்ரொடெக்டிவா பண்ணியிருப்பாங்க. வித்தவுட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கூட நமக்கு இருக்கு. ஸோ இதுதான் சர்ஜிக்கல் கவுன்ஸ். ஸோ சர்ஜிக்கல் கவுன்ஸ் வந்து நிறைய மார்க்கெட் இருக்குங்க. நிறைய இது வந்து தெர் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மெடிக்கல் டெக். ஒன் இஸ் கமோடிட்டி, இன்னொன்று கான்செப்சுவல் ப்ராடக்ட். இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் ஃபால்ஸ் அண்டர் கமோடிட்டி ப்ராடக்ட். இட் இஸ் ஹை வால்யூம் ப்ராடக்ட், பட் த மார்ஜின் இஸ் லோ. ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் ஆர் இன் டு திஸ் ஃபீல்டுங்க. அதனால உங்களுக்கு வந்து வால்யூம் நிறைய இருக்கும், பட் த மார்ஜின் இஸ் வெரி லெஸ். எங்க வால்யூம் அதிகமாக இருக்கும் அங்கே மார்ஜின் லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் அந்த கேட்டகரிக்குள்ள வருது. இதுலயே நீங்க கவர்மெண்ட் டிசைன்ஸ் இதுல நல்லா பண்ணலாங்க. இதுல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இப்ப நம்ம கொடுக்கறது எல்லாமே வித்தவுட் எனி இனோவேட்டிவ் பேட்டர்ன்ல தான் இருக்கு. இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பேட்டர்ன் அப்படி டாக்டர்ஸ் வியர் பண்ற கவுன்ல இருக்கு. ஸோ வி மேட் சம் ரீயூசபிள் ஃபேப்ரிக்ஸ். And after that, we tied up with some NIFT peoples கூட தான் பண்ணி we are designing some garments for the surgical gowns also. ஏன்னா டிசைனிங் ஆஸ்பெக்ட் எனக்கு அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பர்டைஸ் இல்லாதனால we developed very good liquid barrier fabrics, reusable fabric பண்ணிட்டு then the pattern வந்து we are changing. ஏற்கனவே இல்லாம கொஞ்சம் டிசைன் மாத்திக்காக நாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So these are all surgical gowns coming under the healthcare medical textiles. அப்புறம் drapes ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டாக்டர்ஸ் ஆப்ரேஷன் அப்போ போடக்கூடிய பேஷன்ஸ் மேல வர ட்ரேப்ஸ் ஆல்சோ ஃபாலிங் அண்டர் த ஹெல்த் கேர் செக்மெண்ட்ஸ். அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இதில் யூஸ் பண்றீங்கன்னா ரெண்டு தான். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரீயூசபிளும் யூஸ் பண்றோம், டிஸ்போசபிள் யூஸ் பண்றோம். இப்போ ரீயூசபிள் இப்போ வந்து இதுதான் டாமினண்டா இருக்கு இந்தியாவில். வந்து இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல் ஷிஃப்டட் டு டிஸ்போசபிள்ங்க. அதுல வந்து மெயினா எஸ்எம்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த மெட்டீரியல் தான் வந்து 90% மோஸ்ட் ஆஃப் த டாக்டர். இப்போ டாக்டர் நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் இப்போ போட்டுட்டு இருக்கக்கூடியது, ஈவன் கவரால், இதுல எல்லாம் எல்லாத்துலயும் யூஸ் பண்ற ஒரே மெட்டீரியல் பாத்தீங்கன்னா எஸ்எம்எஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ இட் ஹாஸ் வெரி குட் பேரியர் பெர்ஃபார்மன்ஸ். எந்த பிளட்டோ ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது எது வந்தாலும் இட் வில் ரெசிஸ்ட் எனி கைண்ட் ஆஃப் லிக்விடுங்க. ஸோ இது இட் இஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்பன்பாண்ட், மெல்ப்ரோன், ஸ்பன்பாண்ட். ஸோ இதுதான் வந்து இது. தென் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இப்போ ஸ்டில் நோ இன் இந்தியாவில் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான கவுன் வந்து டாக்டர்ஸ் இன்னமும் யூஸ் பண்றது இல்லை. அதனால வந்து மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அவங்க வியர் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து சேஃபான்னு பாத்தீங்கன்னா சேஃபாவே இருக்காது. ஏன்னா என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கவுன் வந்து கரெக்டான அப்சல்யூட் பேரியரா இருக்கா அந்த வைரஸஸ்க்கு எகெயின்ஸ்ட். அவங்க டாக்டர்ஸ் வந்து ஈவன் கோவிடோ இல்லை வேற ஏதாவது யூஸ் ட்ரீட் பண்ணும்போது அந்த வைரஸஸ் எகெயின்ஸ்டா அந்த கவுன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதாங்கிறது கூட நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா தே ஷுட் யூஸ் அப்ரோப்ரியேட் ப்ரொடெக்டிவ் கவுன்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் த ஸ்ப்ரெட். இன்னும் ஈவன் அப்ரோப்ரியேட் கவுனே அவங்க யூஸ் பண்றது இல்லை. ஸ்டில் தெர் இஸ் நோ அவேர்னஸ். ஈவன் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கே தெரியாது என்ன மாதிரி. இப்போ ஈவன் இப்போ யூஎஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷன்ஸ் தகுந்த மாதிரி அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபேப்ரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க.
ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த கவுன்ஸ் இதுல எல்லாம் வந்து இந்த லிக்விட் பேரியர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எந்த அளவுக்கு பிளட்டை தடுக்குது இல்லை லிக்விட் தடுக்குங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான, ஈவன் வைரல் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் வந்து ஹை லெவல் ரிஸ்க் சர்ஜரிஸ் லைக் கோவிட் பேஷன்ஸ் இல்லை ஹெச்ஐவி பேஷன்ஸ் அவங்கெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணும்போது அந்த ஃபேப்ரிக் வந்து வைரலையே ப்ரொடெக்ட் பண்ற அளவுக்கு வந்து இருக்கணும். ஸோ அதனால வைரல் பெனிட்ரேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம பண்ணுவாங்க. தென் அதான் இதுல வந்து தெர் ஆர் 4 லெவல்ஸ் அப்படிம்பாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு கவுன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கவுன் ட்ரேப் எல்லாம் லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4. ஈவன் யூஎஸ் இந்த அதர் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாமே வந்து டெவலப் கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சர்ஜரிக்கு தகுந்த மாதிரி கவுன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம இன்னும் இந்தியாவில் வந்து லெவல் 1 கீழே தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஈவன் அவங்க வந்து லெவல் 4 அப்படின்னா ரொம்ப ஹைலி ரிஸ்க் சர்ஜரிஸ்க்கு வந்து லெவல் 4 கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணணும். அந்த அளவுக்கு ப்ரொடெக்ஷனா இருக்கணும். அப்போ வந்து ஒவ்வொரு சர்ஜரிக்கு தகுந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கவுன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இந்தியாவில தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எல்லா சர்ஜரிக்கும் ஒரே கவுன் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் அது வந்து சேஃப் கிடையாது. ஈவன் ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனலும் சேஃப் கிடையாது, பேஷண்ட்ஸும் சேஃப் கிடையாது. அதனாலதான் ஹாஸ்பிட்டல் அக்கர்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஏற்படுதும்பாங்க. தென் ஃபேஸ் மாஸ்க். அகைன் ஃபேஸ் மாஸ்க் இப்போ ரீசெண்டா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் டைம்ல பேசுறது சர்ஜிக்கல் ஃபேஸ் மாஸ்க். ஈவன் நம்ம வந்து ஜென்ரல் பப்ளிக்ஸ்க்கு வந்து நீங்க ஈவன் ரொம்ப இதா இருக்கக்கூடிய ரொம்ப க்ரௌடா இருக்க இடத்துல நீங்க வந்து ஈவன் ரீயூசபிள் வந்து வில் நாட் ஒர்க். அதாகாதுங்க. நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து டிஸ்போசபிள் இல்ல. ஈவன் ரீயூசபிள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா சென்டர்ல ஏதாவது ஃபில்டர்ஸ் லேயர்ஸோ ஏதாவது இருந்தா மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் அந்த கொரோனாக்கு எகெயின்ஸ்டா உங்களால போராட முடியும். இல்லை அப்படின்னா கொரோனாங்கிறது வந்து இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து 2 மோட்ல பண்ணும். ஒன்னு வந்து லிக்விட் டிராப்லெட்ஸ் மூலியமா வரும், இன்னொன்று வந்து ஏர்பார்ன். சம்டைம்ஸ் ஏர் மூலியமா இருக்கக்கூடிய அந்த டிராப்லெட்ஸ் மூலியமா உள்ளார பரவும். அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது வந்து டிஸ்போசபிள் ஃபேஸ் மாஸ்க். ஸோ ஃபேஸ் மாஸ்க்ங்கிறது ஒரு செக்மெண்ட்டுங்க மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ல. தென் இதுல வந்து ஐடென்டிஃபை ரிஸ்க் வித் யூஸ் ஆஃப் இம்ப்ராப்பர் சர்ஜிக்கல் ஃபேஸ் மாஸ்க். நீங்க இதெல்லாமே மார்க்கெட்ல இருக்கிறதெல்லாம் இதுதான். இன்அடிக்வேட் ஃப்ளூயிட் ரெசிஸ்டன்ஸ், இன்அடிக்வேட் பேரியர் ஃபார் பாக்டீரியாங்க, இன்அடிக்வேட் ஏர். இதெல்லாமே வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய மாஸ்க்லாம் இதுதான் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஜென்ரல் மாஸ்க்ங்கிறது எப்படின்னா இட் ஷுட் ரெசிஸ்ட் ஆல் த லிக்விட்ஸ் ஃப்ளூயிட்ஸ். நார்மலி அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நாள் தடுக்கணும். ஃப்ளூயிட் வெளியே வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது, உள்ளார விடக்கூடாது. அகெயின் பாக்டீரியா டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் பாக்டீரியாவும் தடுக்கணும். அட் த சேம் டைம் இட் ஷுட் பி ஏர் எக்ஸ்சேஞ்சா இருக்கும். இட் ஷுட் பி ஏர் பெர்மிபிளா. அதனாலதான் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹைலி இன்ஜினியர்ட் ப்ராடக்ட், பர்டிகுலர்லி ஃபேஸ் மாஸ்க் ஆல்சோ. தென் ஃபேஸ் மாஸ்க் இந்த டெஸ்ட்லாம் பண்ணுவோம், மேண்டேட்ரி. ஒரு ப்ராப்பர் ஃபேஸ் மாஸ்க் வந்து ஈவன் கோவிட் கேசஸ் யூஸ் பண்ற டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ற ஃபேஸ் மாஸ்க் இட் ஷுட் பாஸ் ஆல் திஸ் டெஸ்ட், பிஎஃப்இ, பிஎஃப்இ, இதெல்லாம் இதையும் நம்ம இதெல்லாமே யூனிக்கா நாங்க சிட்ரால இருக்கும் போது வி டெவலப் ஆல் திஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் அட் சிட்ரா. ஸோ இது வந்து ஒரு யூனிக்கா இருந்துச்சு. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரூஅவுட் தி இந்தியால இருந்து நமக்கு எல்லா மெட்டீரியலுமே ஈவன் கவரால் ஆகட்டும். மார்ச் போன டைம் பாத்தீங்கன்னா 2020ல ஈவன் அந்த லாக்டவுன்ல எல்லா டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்காது. ஸோ ஆல் த மெட்டீரியல் வில் பி வாஸ் கலெக்டட் இன் டெல்லியில கலெக்ட் பண்ணீங்க. தே சென்ட் த்ரூ ஸ்பெஷல் ஃபிளைட் டு கோயம்புத்தூர். ஏன்னா எந்த டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லா மேனுஃபேக்சரிங் கலெக்ட் பண்ணி டெல்லியில இருந்து தே சென்ட். ஏன்னா எங்கேயுமே தேர் வாஸ் நோ லேபரேட்டரி. இன்னும் வர வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் யூனிக் லேபரேட்டரி கிடையாது. ஸோ அப்போ இதெல்லாம் வி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் 2010ல நம்ம ஒர்க் பண்ணி அதாவது இந்த லேப்ல நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுனால அங்கிருந்து எல்லா த்ரூ அவுட் இந்தியாவுக்கு ஆல் தி சாம்பிள்ஸ் கலெக்டட் அண்ட் சென்ட் ஒன்லி கோயம்புத்தூருங்க. அப்போ கவரால் ஆகட்டும், ஃபேஸ் மாஸ்க் ஆகட்டும், கோவிட் டைம்ல. அதனால சொன்ன ஒரு ரொம்ப மினிமம் வாஸ் தான் இப்போ நம்ம இது பண்ணாங்க. ஸோ அது வந்து சர்ஜிக்கல் ஃபேஸ் மாஸ்க்கும் நம்மளால இங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஸோ எல்லாமே கோவிட் டைம்ல எல்லா அதிகமா இருக்கும். அச்சியே அப்படிம்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராப்பரா வந்து அந்த ஹெல்த் கேர் கார்மெண்ட்ஸ், கவுன்ஸ், ட்ரேப்ஸ், ஃபேஸ் மாஸ்க், ஈவன் கவரால்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணாம இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெல்த் கேர் அசோசியேட்டட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து அச்சிஏம்பாங்க. அது வந்து வர்றதுக்கு ரொம்ப அதிகமா இருக்குமாங்க. அகெயின் அதனாலதான் பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் இது எல்லாமே கால்டு. இது ஈவன் கிளவுஸ், ஃபேஸ் மாஸ்க், கவுன்ஸ் இதெல்லாமே கால்ட் பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட். அதை வந்து கரெக்டா நீங்க யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா எல்லா இஷ்யூஸும் வருங்க. அது வந்து இப்போ கோவிட் வந்தனாலதான் நமக்கு இதெல்லாம் தெரியுது. பட் இதோட தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த செக்மெண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது ஹெல்த் கேர், மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்த ஹெல்த் கேர் அண்ட் ஹைஜீன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் தான் ரொம்ப நிறைய பிளேயர்ஸ் இப்போ வந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான செக்மெண்ட்டுங்க. ஹெல்த் கேர் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல், அகெயின் ஹைஜீன் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ். ஸோ ஹெல்த் கேர் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க.
மேடம் கேக்குதுங்களா? கேக்குதுங்க சார். Dear students, if you have any queries, you can ask our... டவுட் இருக்கா இல்ல நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம்? Sir, proceed பண்ணலாங்க சார். ஓகே, தென் இம்ப்ளான்டபிள்ங்க. இம்ப்ளான்டபிள்ங்கிறது வந்து இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சரர் 1 or 2 பிளேயர்ஸ் தான். இது வந்து ஒரு பெரிய செக்மெண்ட்டுங்க. ஏன்னா ரொம்ப ஹியூஜ் அந்த மார்க்கெட்டை நீங்க பெனிட்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமானது. மினிமம் 10 crores பக்கம் வேணும் இந்த இம்ப்ளான்டபிள். ஏன்னா இம்ப்ளான்டபிள்ங்கிறது வந்து பாடிக்குள்ள யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா, அதனாலதான் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லுவோம். இவன் நம்ம ஹெல்த்தர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப டிட்டோரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. இதுக்குள்ள யூஸ் பண்ற அத்தனை பிக்சர் காமிச்சது எல்லாமே இம்ப்ளான்டபிள் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் உள்ளார யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் பாத்தீங்கன்னா ஹெர்னியா மேஷ் ஆகட்டும், வாஸ்குலர் பாடிக்குள்ள இது எல்லாமே யூஸ் பண்றது பாடிக்குள்ள. ஈவன் ஆர்டிபிஷியல் லிகமெண்ட், டெண்டன்ஸ், ஸோ இதுல எல்லாமே பாடிக்குள்ள யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே கால்ட் implantable medical textiles அப்படிம்பாங்க. So here only 2 players in available in Indiaங்க. இது வந்து ரொம்ப டஃப்ங்க. என்னன்னா ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணது லைசன்ஸ் வாங்குறதுக்கே உங்களுக்கு 5 வருஷம் ஆயிடும். ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் என்ன சொன்னா பிக் ஃபினான்ஷியல் மஷல் இருந்தா மட்டும்தான் பெரிய மல்டிநேஷனல் கம்பெனி மட்டும்தான் இருக்காங்க. எகெயின் இதோட வந்து லோ வால்யூம், ஆக்சுவலி தீஸ் ஆர் ஆல் கான்செப்சுவல் ப்ராடக்ட், லோ வால்யூம் பட் ஹை மார்ஜின். பட் இதுவும் ஒரு செக்மெண்ட் இம்ப்ளான்டபிள் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ். ஸோ 99% ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஸ்டில் இம்போர்ட்டட் இந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட். ஈவன் வாஸ்குலர் கிராஃப்ட், ஏசிஎல், ஹெர்னியா மேஷ், ஃபியூச்சர்ஸ், இது எல்லாமே வந்து திஸ் ஆர் ஆல் இதுல யூஸ் பண்ண இது வந்து ஆர்டிபிஷியல் க்ரூசியல் இது லெகமெண்ட்மாங்க. இந்த லெகமெண்ட் இஸ் ஆல்சோ மேட் அப் ஆஃப் braided ஸ்ட்ரக்சர் டெக்ஸ்டைல்ஸுங்க. அகெயின் இது வாஸ்குலர் கிராஃப்ட், இதெல்லாம் ஹெர்னியா குடல் இறக்கும்பாங்க. குடல் இந்த வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை உள்ளார வச்சு தைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ற இந்த மெஷ்ங்க, இந்த மெஷ், திஸ் இஸ் கால்ட் மெஷ். ஸோ இது எல்லாமே இஸ் ஃபால் இம்ப்ளான்டபிள். வி டிட் சம் ஒர்க்குங்க. அதாவது வாஸ்குலர் கிராஃப்ட், வி டெவலப் சம் வாஸ்குலர் கிராஃப்ட், வி டெவலப்ட் ஆக்சுவலி இன் ஹெர்னியா மெஷ் ஆல்சோ இன் சிட்ராங்க. அண்ட் sutures நாட் போடுறதுக்கு, எனி ஓன் க்ளோசர் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற sutures, these are also falling under implantable. வாஸ்குலர் கிராஃப்ட் ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ்டுங்க. ஹெர்னியா மெஷ் குடல் இறக்கத்துக்கு யூஸ் பண்ற, இது குடல் பாத்தீங்கன்னா வெளியே வந்துருச்சு. ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணா உள்ளார வச்சு திரும்பி இந்த மெஷ் வச்சு தைப்பாங்க. திஸ் இஸ் கால்டு வார்ப் நெட்டட் ஹெர்னியா மெஷ்ங்க. ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட். லிகமெண்ட், இந்த லிகமெண்ட் ஏதாவது டியர் ஆகி இதாயிருச்சுனாலும் it will be replaced by our textile material, artificial ligaments. So even artificial heart valve that also made of textile material. Cardiovascular patches, எங்கேயாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து fill the holes sometimes in the tissue இல்லைன்னா, and that will be filled by this our textile materialங்க. ஸோ இது எல்லாமே implantable medical textiles அதில் வர்றது. தென் நான் இம்ப்ளான்டபிள்ங்கிறது அடுத்த பெரிய செக்மெண்ட். அகெயின் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னது ஹெல்த் கேர் அண்ட் ஹைஜீன் இந்தியாவில் வந்துட்டே இருக்காங்க ஸ்லோலி பெனிட். ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியானது, கொஞ்சம் வந்துடலாம். பட் இம்ப்ளான்டபிள் ரொம்ப டைம் எடுக்குங்க இன்னும் நம்ம இந்தியாவில் பெனிட்ரேட் ஆகிருக்கு. பட் நான் இம்ப்ளான்டபிள் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பிளேயர்ஸ், ஈவன் காஸ், different kinds of bandages, these are all fall under the category of non-implantable medical textiles. ஸோ இதில் நிறைய மேனுஃபேக்சர்ஸ் இந்தியாவில் இருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பேண்டேஜஸ் இருக்குங்க. அது நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஈவன் பேராஃபின் காஸ் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ், எக்ஸ்ட்ரீம் போன் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேராஃபின் காஸ் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே வந்து நான் இம்ப்ளான்ட். பிஓபி, எலும்பு முறிவுக்கு யூஸ் பண்ற பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் பேண்டேஜ், மெடிக்கேட்டட் காஸ் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ், இது மாதிரி இது ஒரு பெரிய செக்மெண்ட். கம்ப்ரஷன் ஸ்டாக்கிங்ஸ், இது வந்து உங்களுக்கு பிளட் ஃப்ளோ வந்து ஆக்சுவலி பிளட் ஃப்ளோ கால்ல இருந்து மேலேயும் கீழேயும் கரெக்டா இருக்கணுங்க, இல்லைன்னா உங்களுக்கு சிக்கல் ஆகும். ஸோ பிளட் ஃப்ளோ கரெக்டாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டாக்கிங்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த வீனஸ் வெயின்ஸ் வெளியே நரம்புலாம் சில பேருக்கு வெளியே வந்திருக்கும், அதெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஏதோ போன் காயத்தில் வந்து இந்த ஸ்கேர் மாதிரி வெளியே ஏதாவது வந்திருக்கும், அதை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணி உள்ளார பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டாக்கிங்ஸ். இதுவும் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் இம்போர்ட்டடுங்க. கம்ப்ரெஷன் ஸ்டாக்கிங் இது மட்டும் நான் இம்ப்ளான்டபிள்ல இந்த செக்மெண்ட்டுக்குள்ள வந்தோம்னா நம்ம வந்து ஒரு மோனோபோலியா அதில் இருக்கலாம். கம்ப்ரெஷன் ஸ்டாக்கிங் பாங்க, இது ஒரு இதுவும் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல். அப்புறம் ஓன் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ், எல்லா நீங்க ஓன் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் எல்லாம் ஒரே ட்ரெஸ்ஸிங் தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி எக்ஸுடேட்ஸ் லெவலுக்கு, அதாவது காயத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த எக்ஸுடேட்ஸ்மாங்க, ஒரு நீர் மாதிரி வெளியே வரும். அந்த நீரோட லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி we have to use different kinds of dressing, ஹைட்ரோகொலாய்ட், ஹைட்ரோஜல், ஃபோம், சில்வர் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ். ஸோ இதோட மேனுஃபேக்சரர்ஸும் இந்தியாவில் கம்மி. பர்டிகுலர்லி இன் நான் இம்ப்ளான்டபிள் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் பேண்டேஜஸ் நிறைய இருக்காங்க. பட் particularly for the wound dressings and compression stockings வந்து only few players are in India.
ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஓன் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸுங்க. இதுலேயும் நிறைய பண்ணலாம். அண்ட் ஒரு ஐடியல் ஓன் ட்ரெஸ்ஸிங்னு சில கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஓன் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா டாப் ஷீட் ஷுட் பி impermeable டு வாட்டருங்க, impermeable டு பாக்டீரியா. அட் த சேம் டைம் இட் ஷுட் அலோவ் த கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஏன்னா ஊன்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அட்மாஸ்பிரிக் இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ அதனால இட் அலோவ்ஸ் த கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச், இட் அப்சர்வ்ஸ் த எக்ஸுடேட்டுங்க. அது இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஐடியல் ஓன் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் நீங்கள் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது இருக்கணும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி அகைன் ஓன் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாமே ட்ரக் இதில் வருங்க. ஆக்சுவலி மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் ரெண்டு ஒன்று வந்து ரெகுலேட்டரி, ஒன்று நான் ரெகுலேட்டரி. ஸோ பர்டிகுலர்லி ஓன் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேண்டேஜஸ் ஃபால்ஸ் அண்டர் த கேட்டகரி ஆஃப் ரெகுலேட்டரி. நீங்கள் இந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ண யூ ஷுட் ஹேவ் த மேனுஃபேக்சரிங் லைசன்ஸ் வாங்கி தான் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அகெயின் இம்ப்ளான்டபிள் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் ஆகட்டும், எக்ஸ்ட்ரா கார்போரியல் டிவைசஸ் ஆகட்டும், ரெண்டுமே வந்து 100%, 99% இம்போர்ட்டட். இது ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி, அந்த டயாலிசர் உங்களுக்கு வந்து கிட்னி டோட்டலி அவுட் ஆகும்போது இட் ஷுட் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை ஆர்டிஃபிஷியல் கிட்னி. பட் ஹவெவர் டயாலிசரும் பண்ணுவாங்க. அந்த டயாலிசருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஹாலோ விஸ்கோஸ் ஃபைபர் இதெல்லாமே வந்து இட் இஸ் அ டெக்ஸ்டைல் மெட்டீரியல். ஈவன் ஆர்டிஃபிஷியல் லிவருக்கும் நம்ம வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல வந்திருக்கு. மெக்கானிக்கல் லங் இதெல்லாம் வந்து ஃபால்ஸ் அண்டர் எக்ஸ்ட்ரா கார்போரியல் டிவைஸ். இதுலயும் டெக்ஸ்டைல்ஸ் வந்து வந்திருக்குங்க, எக்ஸ்ட்ரா கார்போரியல் டிவைசஸ். தென் நாங்கள் வந்து இப்போ ஆர்என்டியில் இருந்துட்டு ஐ ஜஸ்ட் நோ ஐ ஷிஃப்டட் அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் மை ஓன் கம்பெனிங்க, கேர் ஃபார் யூ. ஸோ இது வந்து இன்டகிரேட்டட் கம்பெனி மேக்கிங் சிங்கிள் யூஸ் டு ரீயூசபிள் ப்ராடக்ட் எல்லாமே பண்ணுறோம். சிங்கிள் யூஸும் வச்சிருக்கோம், ரீயூசபிள் வச்சிருக்கோம். பர்டிகுலர்லி வி ஆர் டார்கெட்டிங், ஏன்னா ஹெல்த் கேர் அண்ட் ஹைஜீன் தான் உங்களுக்கு ஈஸி இப்போதைக்கு. ஸ்லோலி வி ஆர் ஸ்டார்டட் அவர் கம்பெனி இன் ஹெல்த் கேர் அண்ட் ஹைஜீன் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் வி டெவலப் சம் ஸ்பெஷாலிட்டி மெடிக்கல் ஃபேப்ரிக்ஸும் நாங்கள் டெவலப் பண்ணியிருக்கிறோம். பட் அவர் கோர் ப்ராடக்ட் ரேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் இன்டு மாஸ்க்குங்க. நம்மகிட்ட 7-8 மாஸ்க் லைன் இருக்கு. வி கேன் ப்ரொடியூஸ் அப் டு 3 to 4 lakh மாஸ்க் பெர் டேங்க. அப்புறம் வி ஹேவ் N95 கப் மாஸ்க், வி ஹேவ் சர்ஜிக்கல் கவுன் யூனிட், வி ஹேவ் த ட்ரேப் கவரால் ஷூட்ஸ், வி டெவலப்ட் சம் சானிட்டரி நாப்கின்ங்க. அண்ட் இது எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ. ஸோ இதுதான் நம்ம பண்றது வந்து டிஸ்போசபிள் பிபி கிட்ட ஃபுல்லாவே நம்ம பண்றோம். இப்போ இந்த கவரால் ஆல்ரெடி வி manufacture and we supply to central government nearly 10 lakhs coverall. நாங்கள் ஆல்ரெடி we have supplied basic coverall. பேசிக்ங்கிறது வித்தவுட் பிரீத்தபிள். இந்த கவரால் பார்த்தீங்கன்னா we go with different based on காஸ்ட். வந்து இது வந்து நான் பிரீத்தபிள். நாங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்வெட்டிங்லாம் வரும். இந்த பிரீத்தபிள் காஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும். பட் ப்ரீமியம் கவரால்ங்கிறது வந்து இட் மேட் அப் ஆஃப் என்ன சொல்றதுன்னா பிரீத்தபிள் மெட்டீரியல்ல பண்ணியிருப்பாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் ப்ரீமியம் கவரால். இதை நாங்கள் பண்றோம். அகெயின் கவுன் வந்து நாங்கள் we have a different levels gowns கூட நாங்கள் வச்சிருக்கோம். லெவல் 1 ஒரு பர்டிகுலர் மினிமம் ரிஸ்க் சர்ஜரிக்கு லெவல் 1 கவுன், ஹையஸ்ட் ரிஸ்க் சர்ஜரிக்கு லெவல் 4. we have all types of லெவல் கவுன் வச்சிருக்கோம். தென் ஏன்னா எதுக்காகனா ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன். we have standard gowns, we have reinforced surgical gown, we have isolation gown, and we have 3-layer maskங்க எல்லாமே வச்சிருக்கோம். we have the tie type, we have the ear loop mask நம்ம we have, and these are all the specific. And நாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி I am into the R&D and I am into the quality aspects இருக்கிறதுனால most of our products met international standardங்க. ஃபேஸ் மாஸ்க் ஆகட்டும் இதெல்லாமே. அண்ட் ரைட் நோ வி இன்ஸ்டால்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் மாஸ்க் நாங்கள் ரைட் நோ வி ஹவ் இன்ஸ்டால்ட் மெஷின். என்ன கால்னா இது எலாஸ்டிக் நானோ லூப் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி லூப் இருக்கும். ஸோ இட் மே ரொம்ப உங்களுக்கு காதில் போடும் போது இட் வில் பி வெரி கம்ஃபர்டபுள். ஸோ இது வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி டிசைன்டு எலாஸ்டிக் நானோவில் இப்போ நாங்கள் டிசைன் பண்ணி இதை பண்ணியிருக்கோம். எலாஸ்டிக் அதாவது ஸ்பெஷலி டிசைன் எலாஸ்டிக் நானோனுங்க. இந்த எலாஸ்டிக் நானோன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லூப் உங்களுக்கு அந்த மாஸ்க்ல இருக்க லூப்புக்கு இதுக்கும் டோட்டலி டிஃப்ரெண்டாக இருக்குங்க. ஸோ இதுவும் ரைட் நோ வி ஆர் மேனுஃபேக்சரிங். அண்ட் வி ஹாவ் N95 இயர் லூப் மாஸ்க், வி ஹாவ் ஹெட் லூப் மாஸ்க்குங்க with cord lock system. We have cup mask. Recently we installed a cup mask, N95 cup mask also. And we have disposable bed sheet, pillow covers, and reusable medical textiles. நான் ரொம்ப அதில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறதுனால we developed some reusable gown கூட நாங்கள் ஈவன் டிஸ்போசபிள் reusable gown இந்தியாவிலே நம்ம ஒரு ஃபேப்ரிக் டெவலப் பண்ணியிருக்கோங்க. அது வந்து ஈக்குவல் டு டிஸ்போசபிள் ஈக்குவலண்டாக இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் ஒரு கவுன் டெவலப் பண்ணி we are marketing particularly for the export. We are trying US and UKங்க. அப்புறம் அதில் தான் அந்த கவுனில் லெவல் 1 லெவல் 2க்கு நாங்கள் we developed some reusable gown and drapeங்க. We develop scrub shoot with antimicrobial finish ஓட scrub shoot we have reusable mask also.
we have reusable bed protector யூஸ் பண்ணக்கூடிய we have that material also. அப்புறம் இதெல்லாமே இருக்குங்க, டிஸ்போசல் அண்டர் பேட் இதெல்லாம் வச்சிருக்கோம். தென் சர்ஜிக்கல் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்ல வந்து we have gauze, இதெல்லாம் வந்து we are not manufacturing these are all the product we are not manufacturing, we are only marketing. இது வந்து ராஜபாளையம்ங்கிறது தான், சத்திரப்படியில தான் ஹப்புங்க. we tied up with this, some industry technically நாங்க வந்து சொல்லி they manufacturing and we are marketing their product. These are all the products: gauze, rolled gauze, medical gauze, swab, laparotomy sponge. These are all the products. And hygiene, already our company name Femcare no product market like regular sanitary napkin with some other manufacturer tie up பண்ணிட்டு இருக்குங்க. But இது வந்து biodegradable. நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணதுல biodegradable sanitary napkinsum நம்ம we are into the, already we completed the R&D. Within a few months we launched this biodegradable sanitary napkin also into the market. So இது எப்படி, அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ப்ராடக்ட் எப்பயுமே பிசினஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கு. கமோடிட்டி ஈஸி டு செல், கான்செப்ட் டிஃபிகல்ட் டு செல். ஏன்னா நீங்க தான் கான்செப்ட்ங்கிறது, நீங்களும் ஒரு ப்ராடக்ட் உருவாக்கி அவங்க கிட்ட கஸ்டமர்கிட்ட புரிய வச்சு விற்கணும், அதான் கான்செப்ட். பட் இட் ஹாஸ் ஹை மார்ஜின். கமோடிட்டி ப்ராடக்ட் ஈஸியா செல் பண்ணிடலாம், மார்ஜின் வெரி லெஸ்ஸா இருக்குங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டூ ப்ராடக்ட்ஸ் இன் டு த பிசினஸ்ங்க. ஸோ இது வந்து மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல் நீட் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணுங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நீட், டெக்னாலஜி நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ரா மெட்டீரியல் யூஸ் த அவைலபிள் ரா மெட்டீரியல். நீங்க ரா மெட்டீரியல் வெளியே போனீங்கன்னா கொஞ்சம் சிக்கல் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஸோ வாட் ஆர் த அவைலபிள் ரா மெட்டீரியல் வித்தின் அவர் கண்ட்ரி, தட் அதை நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கு பார்க்கணும். இனோவேட் இருக்கணும், இனோவேஷன்ஸ் இருக்கணும் இதுல. ஸோ கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கான இண்டஸ்ட்ரிங்க மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ், நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் எல்லாருமா. ஸோ என்னுடைய இது வந்து பாத்தோட சக்சஸ்க்கு வந்து ஐ வில் ஃபாலோ திஸ் பாயிண்ட்ஸ். இது வந்து ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வேர்டிங் இது எல்லாமே. அதாவது ஃபாலோ யுவர் கியூரியாசிட்டி. ஏன்னா நீங்க கியூரியாசிட்டின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்தால் தான் இஸ் சீக்ரெட் ஆஃப் யுவர் லைஃபுங்க. எந்த சக்சஸ் ஆகிறதுக்கும் உங்களோட கியூரியாசிட்டின்னு உங்களுக்குன்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கும், அதை நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டே இருங்க. தென் பர்சிவரன்ஸ், டிட்டர்மினேஷன் இருக்கணும். எந்த ஒரு இது பண்ணாலும் டிட்டர்மினேஷனோட இருக்கணுங்க. மேடம் கேக்குது இல்லைங்களா? கேக்குதுங்க சார், கேக்குதுங்க சார். Focus on the present. என்னோட thumb rule இது. Focus on the present. You cannot ride two horses at the same time. You can do anything but not everything. Learn to be present where you are. ஏன்னா நீங்க வந்து ஃபியூச்சரையோ நேத்தையோ மாற்ற முடியாது. ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் த ப்ரெசென்ட். அது ப்ரெசென்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா தான், அதான் ஃபோக்கஸ்டு எனர்ஜி இஸ் த பவர்பாங்க. அண்ட் இட் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த சக்சஸ். நீங்க ஃபோக்கஸ்டா ஒரு எனர்ஜி பண்ணீங்கன்னா தான் எந்த ஒரு இதுலயுமே, ஈவன் பிசினஸ் ஆகட்டும், எந்த ஒரு இதுலயும் வந்து யூ கேன் சக்சீட். அண்ட் இமேஜினேஷன் சொல்லுவாங்க. என்னோட லைஃப்ல வந்து இமேஜினேஷன், ஐ வில் திங்க் டிஃப்ரெண்டா இமேஜின் பண்ணுவேன். பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஐ எம் இன்டு R&D. நிறைய பேர் கேட்டாங்க, ஒய் யூ லெஃப்ட் ஃப்ரம் சிட்ரா, அது பெரிய ஜாப் இல்லாத ஏன்? நான் என்ன சொன்னேன்னா, வேற டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங், இமேஜினேஷன். ஸோ ஐ டெவலப் லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட். பட் எப்படி கமர்ஷியல், ஸோ திஸ் இஸ் இன்டு நியூ ஏரியாங்க. எனக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். ஒரு R&D பண்றது ஈஸிங்க, ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணலாம், அதெல்லாம் பண்ணலாம். பட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணும்போது போய் விற்கணுங்கிறது வந்து இட் இஸ் டோட்டலி. ஸோ என்னோட இமேஜினேஷன் எப்பயுமே நான் கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஸோ இமேஜினேஷன் தான் வந்து இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் தென் நாலேஜ். நாலேஜ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்டுங்க, ஆனால் இமேஜினேஷன் தான் வந்து இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் நாலேஜுங்க. ஸோ அதனாலதான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, the true sign of intelligence is not a knowledge-ங்க, it is but imagination. ஒரு இமேஜினேஷன். இப்படி அதான் அவரும் சொல்லுவார், அப்துல் கலாம் சொல்லுவார், ட்ரீம். ஒரு ட்ரீம் இருக்கணும் நமக்கு எப்பயுமே, சும்மா எதுவும் அப்படி இருக்கக்கூடாது. வி ஷுட் ஹேவ் சம் ட்ரீம்ங்க, அதை நோக்கி ஓடிட்டே இருக்கணும். அண்ட் மேக் எ மிஸ்டேக்பாங்க ஆல்வேஸ். ஏன்னா இப்போ நான் பிசினஸ்லேயே பார்த்து நிறைய போய் அடி வாங்குவேன். R&Dங்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டுங்க. இப்போ பிசினஸ்ங்கும் போது போகும்போது நிறைய கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. மேக் மிஸ்டேக்குங்கன்னா, அதாவது நெவர் மேட் அ மிஸ்டேக்னா நெவர் ட்ரைட் எனிதிங் நியூன்னு அர்த்தம். நம்ம எதுவுமே இல்லை, மிஸ்டேக்கே பண்ணலன்னு வச்சுங்களேன், யூ நெவர் மேட் நெவர் ட்ரைட் எனிதிங் நியூ அப்படின்னு அர்த்தங்க. அப்புறம் லிவ் இன் த மூமெண்ட்டுங்க. எப்பயுமே வந்து லிவ் அந்த மூமெண்ட்ல வாழ்ந்துட்டே இருக்கணும். அண்ட் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட்ஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, you cannot keep doing the same thing every day. You should அதை வச்சு நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கவே முடியாது. You should do differently. ஒரு நாளைக்கு வந்து புதுசா ஏதோ ஒன்று நீங்க பண்ணி ஆகணும் வாழ்க்கையில், அப்பதான் you can expect some different results. But if you ரெகுலரா ஒரு ஒர்க்கே பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா, you cannot expect a different results. You should change your pathங்க. டெய்லி ஏதாவது ஒன்று அதுதான் டு த டிகிரி தட் யூ சேஞ்ச் யுவர் ஆட்டிட், அதாவது ஆக்ஷனுங்க. டெய்லி ஒரு ஆக்ஷனோ இல்லை ஒரு திங்கிங்கோ வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும். டிகிரி ஆஃப் திங்கிங்கோ இல்லை டிகிரி ஆஃப் ஆக்ஷனோ. அப்பதான் என்ன ஆகுனா, யுவர் லைஃப் வில் சேஞ்ச். அதர்வைஸ் யூ கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் த டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட். ஏன்னா ஒரே வேலையை நீங்க ஒரு நாள் செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா, த சேம் ஆக்டிவிட்டி வந்து யூ கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரிசல்ட்ஸ்.
And again, knowledge is different, experience is different. So information is not a knowledge. நம்ம என்ன வேணா படிக்கலாம், that it is not a knowledge. The only source of knowledge is experience. நீங்க போய் அடிபட்டாதான் தெரியும். So the knowledge comes from only from experience. And finally learn the rules and play better. First எது போனாலும் அங்க என்ன ரூல்ஸ், அந்த கேமோட ரூல்ஸ் என்ன, அப்புறம் தான் then we can play better than யார் கூட பண்ணோம். ஸோ these are all thumb rules. என்னோட இது லைஃப்ல வந்து I will follow these key points for my success. Thanks. Thank you, sir. That was really a quite interesting and informative session, sir. Any doubt na kelkalam madam. Okay. Dear students, if you have any queries regarding medical textiles, you can post it in the chat box or unmute yourself and ask. The next question in the chat box, sir. Okay, madam. Na read pantumang, sir. Can you read? Solunga madam, solunga. So what are the negative impacts are there when manufacturing the fabrics or textile products and also after disposal? Usage of these products is much necessary and could not be avoided. Have you taken any steps to prevent the environmental effects? இல்ல, ஆக்சுவலி டிஸ்போசபிள்ங்கிறது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது தாங்க. இப்போ வந்து வேற வழி இல்லாம தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ பெட்டர் நம்ம வந்து டிஸ்போசபிளை விட்டுட்டு என்னைக்கு நம்ம ரியூசபிள் போறோமோ அப்பதான் வந்து பண்ணணும். பட் டிஸ்போசபிள் பண்றதுக்கும் தெர் ஆர் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த இன்சினரேஷன்ல இருந்து எல்லாமே ப்ராப்பரா பண்ணணும். அது வந்து நம்ம கேர் எடுத்துக்கல அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பா என்வரன்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி எப்பயுமே. அதனாலதான் we are into reusable. எல்லாமே I am going into reusable. ஈவன் டிஸ்போசபிள் வச்சிருக்கோம், ரீயூசபிள் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன ரீசன் அப்படின்னா we cannot avoid. இப்போ உங்ககிட்டே நம்ம வந்து நம்ம ஒரு இது ப்ராடக்ட் கொடுக்கும்போது அவங்க எல்லா ரேஞ்ச் இருந்தாதான் வந்து we are succeeding in the business also. But slowly we are educating. அதாவது வந்து டிஸ்போசபிள் யூஸ் பண்ண வேண்டாம், இதை கொடுத்துட்டு நாங்கள் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் we have the reusable ப்ராடக்ட்டுங்க, ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்றோம். பட் அது இந்த சேஞ்சஸ் வந்து இம்மீடியட்டா நடக்காது. எல்லாருமே அதாவது வாங்குறவங்க வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற ஒவ்வொருத்தரோட கடமைங்க. அது ஆக்சுவலி நம்ம பேசிட்டு இருந்தா ஒன்றும் வேலையாகாது. இப்போ வந்து சொல்றோம் ஃபேஸ் மாஸ்க் வந்து போட்டுட்டு போங்கன்னு சொல்றாங்க. ஃபேஸ் மாஸ்க் நம்ம போட்டுட்டு போனோம், என்னதான் ரெகுலேஷன் இருந்தாலும் நம்ம பண்ணணும் அதை. ஸோ அது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட கடமைங்க. அது நம்ம பண்ணாத வரை நம்ம வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அது வந்து எல்லாத்தோட கையில தான் இருக்கு. கண்டிப்பாங்க சார். Okay, so there's another question, sir. Like, how can nanotechnology be used in medical textiles, sir? ஸோ இதுல நேனோ டெக்னாலஜி வந்து நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்றாங்க. ஈவன் இந்த ஃபினிஷிங் சொல்றாங்க இல்லைங்களா, நேனோ ஃபினிஷ், பர்டிகுலர்லி கவுன்ஸ் ட்ரேப்ஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபினிஷ், நேனோ ஃபினிஷஸ் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணலாங்க சொல்றாங்க. இன்னும் ஈவன் இந்த பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு. ஸோ சம் R&D ஒர்க் வந்து சிட்டால பண்ணியிருக்காங்க. நேனோ ஃபினிஷ் யூஸ் பண்ணி கூட they develop some gowns and drapesங்க. ஸோ நேனோ டெக்னாலஜி ஆல்சோ எ பிளேயர். இது அப்புறம் மைக்ரோ என்கேப்சுலேஷன்ஸ்ங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜி, அதுலேயே நேனோ டெக்னாலஜி ஆல்சோ எ பிளே விட்டல் ரோல். ஸோ அது ஒரு பெரிய செக்மெண்ட்டாகவும் இருக்குங்க. Okay, sir. Sir, இன்னொரு question, sir. Like, apart from medical textiles, do you have any idea to research and for fabrics for other purposes, for any other purposes? Except medical textileங்களா மேடம்? ஆமாங்க சார். மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ் தவிர வேற ஏதாவது ஏரியால வந்து வந்து ஒன்றும் இல்லை. இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கட் ரெசிஸ்டன்ட் ஒன்று இருக்கு, ஒரு ஃபேப்ரிக் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்டிவ் வியர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிஞ்சண்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஈவன் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, ஈவன் ஏடிஎம் சென்டர்ஸ், நார்மல் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து they are protected with some garments. அது பேர் கட் ரெசிஸ்டன்ட். நீ கத்தியில குத்தினாலும் அது ஒன்றும் ஆகாது. பட் இன்னும் நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கார்மெண்ட்ஸ் மாதிரி யாரும் போடல. டாக்டர்ஸ் போடுறாங்க, ரொம்ப உயிர் இதா இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் போடுறாங்க தவிர பேசிக் நம்ம ஒரு இதை கட் பண்ணணும் கூட அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின்ஸ்ல வந்து அந்த பேசிக் ப்ரொடெக்டிவ் கார்மெண்ட்ஸ் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த செக்மெண்ட் வந்து ஃபியூச்சர்ல என்னோட விஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ரொடெக்டிவ் வியர் கார்மெண்ட்ஸ் அது வந்து பெரிய லெவல்ல நீங்க ஒரு கார்மெண்ட் தயார் பண்ணுங்க. அதாவது வந்து ஒரு ஸ்லாஷ் ரெசிஸ்டன்ட் பாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லாஷ் ரெசிஸ்டன்ட் ஆர் கட் ரெசிஸ்டன்ட் ஃபேப்ரிக் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின்ல தான் இருக்கு. ஸோ அந்த செக்மெண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்த் கமிங் இயர்ஸ்ல பெரிய பங்கு வகிக்கும்னு எனக்கு ஒரு இதுங்க. எக்ஸப்ட் மெடிக்கல் டெக்ஸ்டைல்ஸ், அந்த கட் ரெசிஸ்டன்ட் ஒரு ஃபேப்ரிக்ஸ் வந்து பெரிய லெவல்ல பண்ணணும்னு எனக்கு என்னோட இது. Okay, sir. So there's another questioning, sir. Is there any possibility for developing biodegradable surgical textiles, sir?
இந்த பயோடிகிரேடபிள்ல வந்து எல்லாமே பயோடிகிரேடபிள் கொண்டு போகணுங்க. ஆக்சுவலி வந்து மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து நாப்கின் ஏன் நம்ம பயோடிகிரேடபிள் பண்றோம்னா, இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் பயோடிகிரேடபிள், இட் இஸ் நாட் கம்போஸ்டபிள். ஸோ வி ஆர் இன்டு பயோடிகிரேடபிள் நாப்கின் பண்றதுக்கு நாங்க வந்து பாக்குறோங்க. அதே மாதிரி நாட் ஓன்லி பயோடிகிரேடபிள், மோஸ்ட் ஆஃப் த சர்ஜிக்கல் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயோடிகிரேட். ஏன்னா இட் இஸ் எது காட்டனால பண்றது எல்லாமே பயோடிகிரேடபிள். ஸோ எதுக்கு இல்லையோ அதெல்லாமே வந்து we can go with biodegradable பண்ணலாங்க. Okay, sir. So there's another question from the participating, sir. What are the biotechnology applications in textile industry? So biotechnology ஒரு பெரிய ரோல் மேடம். ஆக்சுவலி பயோடெக்னாலஜி வந்து சிட்டால் ஒர்க் பண்ணும்போது பயோடெக்னாலஜிங்கிறது ஒரு செப்பரேட் டிபார்ட்மெண்ட். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எந்த டெக்ஸ்டைல் மெட்டீரியல் விச் இஸ் யூஸ்ட் இன் மெடிக்கல் இதில் யூஸ் பண்றதுனாவே இட் ஷுட் பி cytotoxicity, it should not be toxic. அப்புறம் ஸ்கின் இரிட்டேஷன், ஸ்கின் சென்சிடைசேஷன், இது மாதிரி பயோடெக்னாலஜில வந்து இந்த கேரக்டரைசேஷன், அதாவது வந்து நீங்க ஒரு ப்ராடக்டை வந்து எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி எந்த ஒரு மெட்டீரியல் ஆகட்டும், இப்போ நாங்கள் வந்து எந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஈவன் நாப்கின்ல கூட we have included biocompatibility against cytotoxicity, skin irritation, skin sensitizations, இதெல்லாமே கொண்டு வந்துட்டோம். ஒரு ரா மெட்டீரியல் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பயோ ரிலேட்டட் டெஸ்டிங்ஸ் எல்லாமே கிளியர் பண்ணணும் ஒன்று. ஸோ கேரக்டரைசேஷன்ல வந்து பயோடெக்னாலஜி பெரிய ரோல். எங்க சிட்டாலே பார்த்தீங்கன்னா பயோடெக்னாலஜின்னு டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் கேரக்டரைசேஷன், ஈவன் உங்களுக்கு அந்த அனலைஸ் பண்றது எல்லாமே பண்றாங்க ஒன்று. ரெண்டாவது விஷயம் பர்டிகுலர் ஓன் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்ல வந்து பயோடெக்னாலஜி பிளே பிக் ரோல்ங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. அந்த ஏரியாவில் வந்து இன்னும் எங்களுக்கே தேவைப்படுது. we are also looking into own dressing segment, அடுத்தது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம்னு பார்க்குறோம். தேர் பர்டிகுலர்லி ஃபார் ஹைட்ரோகொலாய்ட்ஸ், ஹைட்ரோஜெல்ஸ், அல்ஜினேட், இந்த மாதிரி ஓன் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்ல எல்லாத்துலேயுமே வந்து பயோ பேஸ்டு பாலிமர்ஸ் தான் நிறைய யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ பயோபேஸ்டு பாலிமர்ஸ் வந்து பர்டிகுலர்லி பயோடெக்னாலஜி வந்து தேர் ரோல் ஆர் இன்டு ஓன் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்ங்க. கவுன்ஸ்ல பெருசா ஒன்றும் பண்ண முடியாது, கவுன்ஸ்ல கேரக்டரைசேஷன் பண்ணலாம், மித்தபடி ஹைஜீன் மெட்டீரியல் எல்லாமே. பட் ஓன் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்ங்கிற ஒரு செக்மெண்ட்ல பயோடெக்னாலஜி ஒரு பெரிய ரோல் வகிக்கலாம். அந்த ஓன் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டா சில பேர் தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ இஃப் யூ ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த ஓன் ட்ரெஸ்ஸிங்னா ஐ திங்க் யூ ஹேவ் அ கிரேட் ஃபியூச்சர், பர்டிகுலர்லி ஃபார் த biotechnology students. Okay, sir. So there's another question from a very enthusiastic student, Mithila Shrikant, sir. Regarding, I hope this is related with your last slide of presentation, key points to success. How did you bring your imagination into real life, sir? Nowadays, imagination is not encouraged, and it is very difficult to convince people regarding our thoughts until we bring success. அப்போ இமேஜினேஷன் நான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இமேஜினேஷன் சிட்டாலே தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேங்க. பட் ஆல்வேஸ் என்னோட மைண்ட் வந்து அங்க ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம கமர்ஷியலைஸ் பண்ண முடியாது. பிசினஸ், அதாவது பிசினஸ் எனக்கு அந்த ஒரு ஆங்கிள் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஆக்சுவலி எப்படின்னா, ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அது செல்ஃப்ல இருக்கும். பட் நான் ரொம்ப யோசிப்பேன். நான் இது மாதிரி கான்செப்டாவே இருக்கே வந்து இதை வந்து மனசுக்குள்ளேயே யோசிப்பேன். நம்ம ஒரு இது பண்ணி அந்த ஆர்என்டி பண்ண செல்ஃப்ல இருக்கிறது எல்லாமே கொண்டு போய் கமர்ஷியலா மார்க்கெட்ல போய் ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜினேஷன் என் மைண்ட்ல எப்பவும் ஓடிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த இமேஜினேஷன் தான் நான் அந்த ஒரு பெரிய ஜாப், அதை வந்து குவிட் பண்றதே ஒரு பெரிய விஷயம் தாங்க. ஆக்சுவலி ஒரு ஜாப்ல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செட்டில் ஆன ஒரு ஜாப்ல இருந்து நிறைய பேர் கேட்டாங்க, நிறைய பேர் நெகட்டிவா சொன்னாங்க. அதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு போறதுக்கு தட் இமேஜினேஷன் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமா இருந்துச்சு. ஸோ ஐ வாண்ட் டு பிகம் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு கேர் ஃபார் யூ அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனிங்கிற ஒரு இமேஜினேஷன். ஆக்சுவலா அந்த நேம்லாம் என்னோட நேம்ல ஓடிட்டு இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கும் போது டக்குன்னு இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கணும், இந்த மாதிரி. இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப எனக்கு ஒரு சுதந்திரமா இருக்கு. ஐ டைட் அப் வித் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்ஸ். ஈவன் இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஐ ஹவ் டு கெட் லாட் ஆஃப் பர்மிஷன். ரைட் நவ் மேடம் கேட்டாங்க, இமீடியட்லி ஐ டோல்ட் ஓகே மேடம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன். ஸோ தட் ஃப்ரீடம், நம்ம எங்க வேணா மூவ் பண்ணலாம். ஐ கேன் ஜாயின் வித் எனி பீப்புள் அண்ட் கேன் ஜாயின் டெக்னாலஜிக்கல்ல எதை வேணா பண்ணலாம். அந்த இமேஜினேஷன் தான் முக்கியம். அந்த மைண்ட்ல அந்த ட்ரீம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா தான் அது இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆல் த தாட்ஸ் வந்து நமக்கு கிளியர் ஆகும். அதனாலதான் வந்து எப்பயுமே வந்து என்ன சொல்லணும்னா, வாட்ச் ஈச் அண்ட் எவ்ரி தாட்ஸ்மாங்க. there are two minding. ஒன்னு வந்து சப்கான்சியஸ் மைண்ட், ஒன்னு கான்சியஸ் மைண்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் we are doing சப்கான்சியஸ் மைண்டோட தான் ஒர்க் பண்றோம். என்னன்னா சப்கான்சியஸ்னா என்னன்னா, நமக்கு அறியாம டெய்லி ரொட்டீன் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, சாப்பிடுவீங்க, டெய்லி குளிப்பீங்க, டெய்லி காலேஜ் வருவீங்க, அதே ப்ரொஃபசர் பார்ப்பீங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் சப்கான்சியஸ் மைண்டுங்க. எப்பயுமே கான்சியஸா நம்ம எந்த ஒருமே பண்றது இல்லை. கான்சியஸ் அப்படின்னா நேத்துல இருந்து நம்ம என்ன வித்தியாசப்பட்டோம். அப்ப அந்த இமேஜினேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் ஓகே, திஸ் இஸ் மை இமேஜினேஷன். நாளைக்கு நீங்களே நினைச்சு பார்க்கலாம். அந்த பொண்ணை அவன் கேள்வி கேட்டேன்னு சொல்லலாம், இந்த மாதிரி நான் ஒரு குரூப் ஆரம்பிக்கணும்னு, some
imagination அந்த சீட்ல உட்காருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி if you have the imagination only, then it will drive all the things, madam. Okay, sir. Thank you. I hope Mithila Shrikant would have been satisfied with your answer. I think she can take you as an inspiration, sir. Like you have faced so many obstacles in developing. Finally, பிசினஸ்ங்கிறது எனக்கு ரொம்ப டஃப்ங்க மேடம். ஏன்னா ஆர்என்டிங்கிறது ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி செல்ஃப்ல வச்சிடலாங்க. ஆனா அந்த செல்ஃப்ல வச்ச ப்ராடக்ட் கொண்டு போய் மார்க்கெட்ல ரீச் பண்றங்கிறது இட் இஸ் a very tough job. அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாங்க சார். கமர்ஷியலைசேஷன் வந்து அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிறைய தேவைங்க சார். And I need some எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் they can join with our group also if you have the innovative product, then we can do some R&D also. அவங்க ஏதாவது இருந்தா கூட அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டும் எடுத்து நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணலாம். we have the capacity. இதனால நம்ம கொடுத்தா ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் இருந்தா அதை நம்ம இன்குபேட் பண்ணி நம்ம கொண்டு போற அளவுக்கு we have a network. ஏன்னா ஆல்ரெடி I worked nearly 14 years in medical textiles, so I have the great network throughout India medical textiles. So if you have any concept அப்படின்னா we can jointly do the இதுங்க அந்த ராயல்ட்டி உங்களுக்குள்ள கான்செப்ட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா we will give the royalty to you also. ஈவன் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ராயல்ட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ மார்க்கெட் வரும்போது இந்த மார்க்கெட் நாங்க லான்ச் பண்ணி உங்களோட கான்செப்ட் படி லான்ச் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஈவன் இன் டு த மார்க்கெட் எடுத்துனா we will give the royalty to you also. even sales level of percentage margin போடுவாங்க. that also எல்லாமே we are wide, அதாவது நாங்க ஓப்பனா வச்சிருக்கோம். even student if they have the concept we can come and discuss with us and we can jointly do some R&D and collaborative work also. Thank you so much, sir. Really happy to hear from your side, sir. And students, any other questions, ma'am? So I think no more questions, sir. Like, thank you so much, sir, for all your words of wisdom and for sharing your knowledge and experiences gathered in the field of medical textiles. And especially, we are very happy to hear that you are concentrating more on sustainable and eco-friendly products too. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your patience in answering all the questions posted by your participants. Thanks, ma'am. Thanks for நீங்க கூப்பிட்டதுக்கு thanks, madam. Thanks okay, for okay, sir. Thanks. Sir. Like coming to the end of the guest lecture through virtual mode organized under DBT Star College scheme, I now request Dr. C. Deepa, Associate Professor and Head Department of Biotechnology, to deliver the vote of thanks. Thank you, Radhika ma'am. I'm really very privileged to propose this vote of thanks at this juncture. First, I would like to thank Department of Biotechnology, Government of India, for recognizing our college and our department under DBT Star College scheme and funding for all the activities for student enrichment. At this juncture, I take privilege to thank our correspondent Thiru K. Palaniswamy Avargal, who encourages all our activities to bring up the students' level. I thank our principal, Dr. N. Raman, who constantly encourages us in performing different activities in various fields like these interdisciplinary programs. So, whose vision is also to motivate us and bring about laurels to the college. Last, I thank our resource person, Mr. Suresh Ram, partner, Care for You India Private Limited, Tirupur, who readily accepted our invitation. And really, sir, today's session was very informative regarding the healthcare products, hygiene products, and the last part, that is the tips to success, will really motivate our students and they will be encouraged by all your words. Thank you very much, sir, for your delivery of the lecture. I thank all the faculty members of Department of Biotechnology and Department of Costume Design and Fashion, Konga Arts and Science College, and the students who have attended this lecture. I thank all the DBT department coordinators and DBT coordinator Dr. A.K. Vidya, who encourages our activities. Once again, I thank everyone. Thank you. Thank you, Deepa. With all the hopeful words delivered by our resource person, thank you all once again for showing your interest towards participating in this guest lecture, ma'am. So let us stay safe and by adopting all the safety measures and overcome the crisis with strong hearts. And I wish you all joy, happiness, and success in all your future endeavors. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir.